وہ کمرے سے نکلتے لانچ میں آیا تو سامنے ہی ماما زرینہ سے مختلف ڈریسز کو چیک کروانے کا کہہ رہی تھی، جو ایک کے بعد ایک ان کے سامنے کر رہی تھی۔ واہ مام، کیا آپ نے اپنا بوتیک کھول لیا ہے؟ وہ دیدہ زیب اور دلکش ڈیزائنز سے مزکین کپڑوں پر نگاہ ڈالتے ان کی ویل چیئر کے پاس بیٹھتے بولا تھا، تمہیں یہ سب پسند آئے ہیں؟ زہرا نے اس کے گال پر پیار سے ہاتھ رکھتے خوش ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ بالکل ماما، آپ کی چوائس ہمیشہ سے ہی لاجواب ہوتی ہے، وہ زہرا کے ہاتھ پیار سے سہلاتے انہیں چومتے ہوئے بولا تھا۔ یہ سب زالے کی بری کے لیے تیار کیے ہیں میں نے، بس اب وہ جلد سے جلد تمہاری دلہن بن کر اس گھر میں آ جائے تاکہ تمہاری یہ جذباتیت بھی کم ہو۔ ماما کی تو کوئی بات سرے سے تم سنتے نہیں ہو، وہ صحیح سیدھا کرے گی تمہیں۔ ماما کی بات پہ اس کا چہرہ ایک دم سپاٹ ہوا تھا، نگاہیں اس سے ٹکرائی جو زہرا کی میڈیسن ان کے سامنے رکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی تاریکی اپنے پیچھے کی روادار سنا رہی تھی۔ زنجبیل کو بے چینی نے آن گھیرا تھا۔ ماما، مجھے کچھ دوستوں کے ساتھ آج شہر سے باہر جانا ہے، کچھ دیر ہو جائے گی آتے ہوئے، اور اس لڑکی کے گھر والے بھی ملنا چاہتے تھے تو اسے بھی ریڈی ہونے کا کہہ دیجیے گا، جاتے وقت اسے اپنے ان کے پاس چھوڑ دوں گا، شہر آئے ہوئے ہیں وہ انتہائی اجنبی انداز میں کہتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس لڑکی کا تہذاب ایسا تھا جیسے وہ کبھی زرلش سے واقف نہ رہا ہو، جبکہ اس نے زنجبیل افریدی کا اپنے لیے پرفکر انداز دیکھا تھا۔ پر زنجبیل، یہ ڈریسز ڈن کرنے ہیں اور میں نے ازالے کو بھی بلوایا ہے تو وہ آتی ہی ہوگی پھر۔ ماما، یہ سب تو چلتا رہے گا، ابھی بہت وقت ہے ان سب میں، مجھے آفس کی طرف سے سائٹ وزٹ کرنی، واپس آ کے اس بات پر ڈیٹیل سے بات کروں گا۔ وہ صاف پہلو بجاتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ زہرا نے زالش کو بھی بھجوا دیا جو خاموشی سے اس کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ جانے کیا جھوٹ سچ تھا، کہیں وہ اسے دوبارہ واپس چھوڑنے تو نہیں جا رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی نظریں مسل رہی تھی۔ 15 منٹ ہے تمہارے پاس، جا کر اپنا حلیہ ٹھیک کر کے آؤ، آئندہ مجھے اس لباس میں نظر نہ آؤ۔ اس لیے لاکھوں پیسے ان ڈریسز پر خرچ کیے جنہیں تم اپنے صندوقچے میں پھینک چکی ہو۔ وہ اس کے کشمیری لباس پر ٹونٹ کرتے مرر سے اسے گھورنے لگا تھا۔ زرلش جلدی سے وہاں سے اترتے انیکسی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اگلے 5 منٹ میں وہ اس کا لایا بلیک شفون ڈریس کے اوپر بڑی سی چادر لیے باہر آئی تھی۔ زنجبیل کو اس کا حلیہ کافی قابل قبول لگا تھا۔ ایک شاندار ہوٹل کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ زرلش سنبھل کے چل رہی تھی، مگر یہاں کا فرش تو زنجبیل کے گھر کے مقابلے کافی پھسلن زد لگ رہا تھا۔ وہ اسے لوگوں کی بھیڑ میں گم ہونے کا خطرہ بھی لاحق تھا۔ تبھی وہ اس کے ساتھ قدم ملانے کی تقدو میں تھی۔ زنجبیل، جب اسے لگا وہ مزید نہیں چل سکے گی تبھی اس نے زنجبیل کو آواز دے ڈالی تھی۔ اس نے ذرا کے رکتے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں گر جاؤں گی، وہ منمائی تھی۔ زنجبیل اسے گھورتے واپس آیا تھا۔ ابھی اور کتنا گرنا باقی ہے، پہلی حدیں پار کر چکی ہو تم، وہ غصے میں کہتا اس کی کلائی تھام گیا تھا۔ زرلش نے دوسرے ہاتھ سے مضبوطی سے اس کا بازو پکڑا تھا۔ وہ تقریباً گھسیٹتے ہوئے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ ایک کمرے کے سامنے رکتے زنجبیل نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا اور ہلکے سے دستک دی تھی۔ سامنے موجود ہستی کو دیکھتے زرلش کے پاؤں تلے سے زمین سرک کی تھی۔ اس نے زنجبیل کی جانب دیکھتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ زری، ایک اور آشنا آواز پر اس نے زنجبیل سے نگاہ ہٹائے اسے دیکھا تھا۔ پشمانہ لب سرگوشی میں ڈھلے تھے۔ زنجبیل نے اس کی کلائی چھوڑتے واپسی کے لیے قدم اٹھائے تھے۔ نہیں زنجبیل، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگی تھی۔ زری، ہم سے ملو گی نہیں؟ ارسلان کی آواز پر اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تھا۔ مل لیا زنجبیل، میں آدھے گھنٹے بعد تمہیں لے جاؤں گا، زنجبیل نے اس کے ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتے کہا تھا۔ زرلش کو یقین نہیں آیا تھا اس کی بات پر۔ تو تم لے جاؤ گے نا، سچ کہہ رہے ہو؟ وہ اس کے کف لنکس کو تھامے چھوٹے بچوں کی ماں سہمی سی پوچھ رہی تھی۔ زنجبیل نے مختصر سر ہلانے پہ
कंतफल किया था वो और लंबे लंबे डाक भरता वहां से चला गया था। वो चला गया है जरी। पशमीना ने इसके कंधे पर हाथ रखते मुतवज्जो किया तो वो चौंकी। एक बार फिर मुड़कर तवील रहदारी को देखा था। जरी, हमने तुम्हें कितना याद किया, तुम सोच नहीं सकती हो। पिशवारा उसे गले से लगाए सिसक उठी थी। वो खाली खोली निगाहों से उसे देखते फिर अरसलान को देखने लगी थी। जरी, तुम बोलती क्यों नहीं? देखो, हम यहाँ अपनी कोयल की आवाज सुनने ही तो आए हैं। पिशवारा ने दोबारा से इसकी थोड़ी पकड़े मुतवज्जो किया था तो अरसलान की आंखें भी भर आई थी। देखो जरी, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। उसने पीछे मुड़ते एक डब्बा उठाया, जर्लिश को पकड़ाया तो वो सवाली निगाहों से उसे देखने लगी थी। खोलो तो उसने मुझे भी नहीं दिखाया था। पिशवारा ने उसे फोर्स किया तो वो गैर दिमागी से सर हिलाते वो छोटा सा डब्बा खोलने लगी। अरसलान के चेहरे पर आसूदी सी मुस्कुराहट छाई हुई थी, जबकि सामने मौजूद कांच की चूड़ियों को देखते वो साख्त हुई थी। ये कितनी प्यारी है अरसलान। पिशवारा की पुरशौक आवाज पर वो होश में आई थी। मेरी गुड़िया के लिए जो है, अरसलान ने सादगी से कहा था। जर्लिश का जब्त टूटा था। उसने अपनी सादा सी ख्वाहिशों वाली खूबसूरत जिंदगी को कितना मुश्किल बना लिया था। वो टूट कर बिखरते अरसलान के गले लगी थी। इन दोनों के लिए उसे संभालना मुश्किल हो गया था। तुम जंजीबील के साथ खुश तो हो ना? पिशवारा ने इसके बाल संवारते कहा था। वो खाली जहन बैठी रही थी। क्यों खुश नहीं होगी? देखा वो कितना अच्छा है। मैंने उसके इतने बड़े महल नुमा होटल में हमारे रहने का बंदोबस्त किया है। सच जरी, मैं शहर आता था यही सोचता था वो कितने बड़े लोग होंगे जो इन बड़े बड़े महलों में जाते हैं। आज तो मैं भी इन जैसा बड़ा आदमी बन गया हूँ। अरसलान ने पुरजोश अंदाज में कहा था। जर्लिश के चेहरे पर आसूदगी सी मुस्कुराहट आ ठहरी थी। बड़े लोगों के थप्पड़ भी बड़े होते हैं। उसकी आवाज मखसूस सरगोशी से ज्यादा कुछ ना थी। कुछ कहा तुमने जरी? पिशवारा इसके रुखसार सहलाती बोली। उसने रफी में सर हिलाया था। काका कैसे हैं? काका बहुत अभी तक गुस्से में है जरी। कभी कभी बहुत अजीब बातें करते हैं कि वो शहर आके तुम्हें और जंजीबील को मार देंगे। पिशवारा उदासी से बोली थी। इन्हें कहना मरे हुए को मार के एक कत्ल का इल्जाम अपने सर लेंगे। उसकी आंखें नीम थी। वो दोनों भी उदास हो गए थे। जंजीबील की सहरजद शख्सियत का असर इन पे हो चुका था, तभी इनकी हर बात में उसका जिक्र था। जंजीबील बता रहा था तुम दोनों का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, तभी तुम्हें और इसके चेहरे पर चोट लगी है। पिशवारा ने इसके होठों के करीब के निशान को देखते कहा। बाकी जख्म तो बंद मिल हो चुके थे, पर ये अभी वक्त ले रहा था। तभी इनकी गिरफ्त में आया था, पर जंजीबील की घड़े पहाड़ों पे वो आ भर के रह गई थी। कैसा शख्स मिला था वो, बासवाए जर्लिश के। उसे सबके एहसासात की फिक्र थी। आधे घंटे बाद वो इनके साथ था। खाना रूम में ही मंगवा लिया गया था। वो इससे हर दर्जा कोशिश की थी कि खाना देसी ही हो, और साथ ही इन्हें रुखसत करते वक्त उसने बेशुमार तोहफे पकड़वाए थे। गोया मेहमान नवाजी की बेहतरीन फराइज सर अंजाम दिया था। ये क्या है बाबा? औज़गार ने अपनी आने पर बाबा को कुछ टेबल पर पड़े क्रिस्टल के नीचे दबाते देखकर पूछा था। कुछ खास नहीं है। तुम बताओ कहाँ से आ रहे हो? तुम्हारे पापा कह रहे थे आजकल ऑफिस नहीं आ रहे तुम। बाबा ने सरसरी सा अंदाज अपनाया था। जबकि वो इन्हें इग्नोर करते वो क्रिस्टल उठा गया जहाँ फातिमा की तरफ से इन्हें अजाले के ब्राइडल शावर का इन्विटेशन भेजा गया था। अपर सोसाइटी की ये चौचले जिनमें बेशुमार पैसा सिर्फ दिखावे और फजूल रस्मों के लिए खर्च किया जा रहा था, एक अलग कार्ड की सूरत में मौजूद था। औजार की आंखें सुर्ख होने लगी थी। उसने वो कार्ड हाथ में थामा और बाहर की तरफ बढ़ा था। अभी ड्राइवर ने गाड़ी गिराज में ही की रही थी कि उसे आता देखकर वो पीछे हुआ था। ओ जी, दरख्शदा इसके पीछे भागती हुई आई थी, पर वो बिना कार धरे तेजी से वहां से गाड़ी निकाल गया था। वो दिल थाम के रह गई थी। इनके लिए हैदर को सच्चाई बताना जरूरी हो गया था, वरना वो लड़का इनकी खानदानी दोस्ती और इज्जत को भेंट चढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। औज़गार ने गेट पर ठहरते चौकीदार को कहा था कि वो अजाले को बुलाकर लाए। जब
कुछ ही देर बाद वो इनकार की सूरत जवाब लाया था। अगर तुम 2 मिनट में बाहर नहीं आई आज स्वयं इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। शायद तुम्हारे माँ बाप भी उस रात की बात सहन नहीं कर पाएंगे। उसने एक धमकी अमेज मैसेज छोड़ा था और इसके अंदाजे के ऐन मुताबिक वो 3 मिनट बाद ही इसके सामने थी। क्या चाहते हो आखिर तुम? क्या तुम्हें समझ नहीं आता मैं तुम्हें पसंद नहीं करती? और तुम? इसके बाकी लफ्ज भग से उड़े थे जब औजार ने हाथ में पकड़ा रुमाल उसके चेहरे पर रखा था और जबरदस्ती उसे गाड़ी में डालते वहां से निकल गया था। कोई कुछ भी कर पाया था। चौकीदार तक शॉर्टेड थे। एक लोकल ढाबे पर बैठा अरसलान रट तक टीवी पर चलती खबर देख रहा था। मशहूर बिजनेसमैन हाशिम अफरीदी की बहू को अगवा कर लिया गया था और अगवा करने वाला इनके बेटे जंजबील अफरीदी का बेहतरीन दोस्त असगार हैदर था। इसके सामने जर्लिश का मासूम चेहरा घूम रहा था। उसकी गुड़िया को गुजेर पहुंचाने वाले को वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो कई लोगों से पूछताछ कर जबीर के दोस्त के घर पहुंचा था। उसे यकीन था कि वो जर्लिश को यही लाया होगा। मासूम लोगों की मासूम सी हरकत थी। जी खान किससे मिलना है? चौकीदार ने कड़े चतुरों से इस 25-26 साल लड़के को घूरते पूछा था। औसखार हैदर का घर यही है? उसकी आवाज तहस सी थी। हाँ, पर तुम कौन हो? चौकीदार ने सर तक पैर देखा। वो कहीं से भी औसखार के स्टेटस का नहीं लग रहा था। मुझे उससे मिलना है, वो पुरताश अंदाज में बोला था। इनके घर वालों को भी नहीं पता वो कहाँ है। जाओ बाबा। चौकीदार ने उसे टक्का सा जवाब देते लौटाया था जब एक और गाड़ी दरवाजे पर आ ठहरी थी जिसमें निकलती 20-22 साल की लड़की कॉलेज बैग लिए बाहर निकली थी। सलाम बीबी साहब, चौकीदार ने एहतराम से कहते इसके लिए दरवाजा खोला था और वो हल्के से जवाब देते अंदर की तरफ बढ़ गई थी। असरार की निगाहें बतूर इस लड़की पर जमी थी। अरे जाओ बाबा, बताया ना उसका बेटा इधर है। इनके घर वालों को भी नहीं पता है। चौकीदार ने कहते साथ ही दरवाजा बंद कर दिया था। अरसलान सुलगता बुझता वहां से चला गया था, पर जैसे इसका मामूल बन गया था उसने अगले 1 हफ्ता पूरा इस घर के वकीलों पे निगाह रखी थी और कभी कभी वहां पुलिस का आना जाना भी लगा रहता था। ऐसे में इसका कमजोर हदफ वो लड़की लगती थी जो कॉलेज वैन पर आती जाती थी। उस रोज उसने कॉलेज के मुकर्रर वक्त के बाद निकलने वाली वैन का पीछा किया था। कॉलेज से घर के रास्ते में पड़ने वाले गुज्जार आबाद इलाके में दाखिल होती उसने अपनी गाड़ी को वैन के सामने लाया था। इसके साथियों ने भी गन तारती थी। वैन का ड्राइवर रिकाबपोश डाकुओं को बंदूकों तारे देखकर हवास भागता हुआ था। वैन में मौजूद लड़कियों की चीखें अलग से बुलंद हुई थी जब वो हिरनी की बात बड़ी आंखों वाली खौफजदा लड़की की तरफ बढ़ा था कि कौन हो तुम लोग? वैन वाले ने उसे अरसलान की जानिब हाथ बढ़ाते देखकर कहा था। अरसलान ने अपने साथी को आंखों से बम इशारा किया था जिसने ड्राइवर के पाँव के करीब ही फायर किया था। एक बार फिर वैन में रसवारी चीखें उभरी थी। ड्राइवर की भी बोलती बंद हुई थी। उसने 2 लड़कियों के दरमियान अपने बैग में चेहरा छुपाती लड़की को बाजू पकड़े अपनी जानिब खींचा था। उसने हल्की सी चीख भरी थी और अपना बाजू छुड़ाना चाहा था, पर इसकी कोशिश को दूसरे ही पल में नाकाम बनाते अरसलान ने उसे कंधे पर उठाया था। जाओ तुम। उसके एक दोस्त ने वैन वाले को हुक्म दिया था। साहब लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम बरा बीबी को छोड़ दो। वो मिन्नत भरे अंदाज में बोला था। जब अरसलान के साथियों ने उस पर बंदूक तारी वो पल में हवा हुआ था। बड़ा दहशत से पल में ही मखलूते अल हवास हुई। ये होते ही आस्तीन के सांप दोस्त। या खुदा मेरी बच्ची, हम सोच नहीं सकते थे कि औसखान इस हद तक गिर जाएगा। फातिमा दिल थामे बैठी थी तो दस्तगीर आफरीदी भी जहरा के पास बैठे थे जिन्होंने इसके शाने पर हाथ धरे हुए थे। जंजबील बेटा, पुलिस क्या कहती है आखिर इस मामले में?
زہرا کے بیٹے کو دیکھا جو لاتعلق سا ٹھہرا تھا، جیسے اسے کسی معاملے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تبھی انسپکٹر حسن چوکیدار کے ساتھ اندر آئے تھے۔ کیا آپ کو پورا یقین ہے کہ آپ کی بیٹی اور اذان صاحب کے درمیان مخصوص دوستی کا رشتہ تھا؟ انسپکٹر حسن کی بات زنجبیل کی آنکھوں میں اجنبا نمودار ہوا تھا، تو وہیں دستگیر افریدی کے سوالیہ انداز سے اسے دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس فضول گوئی کا؟ اس نے مٹھیاں بھیجے کہا تھا۔ دیکھیں، جہاں تک ہم نے آپ کے گھر کے CCTV کیمرز کی پچھلی ریکارڈنگ چیک کی ہے، اس سے یہی لگ رہا ہے ازالے بی بی کے اپنے دوست سنگ بڑے گہرے مراسم تھے، حتیٰ کہ انہوں نے ایک ساتھ راتیں بھی گزاری ہے۔ میرا مطلب ہے کچھ CCTV فوٹیج کے مطابق وہ ایک رات آپ کے گھر آئے، دوسری صبح یہاں سے نکلے۔ انسپکٹر حسن کی بات پر اس کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ اگر بات وردی کی تنظیم نہ ہوتی تو یقیناً وہ انسپکٹر اس کے قہر سے نہ بچتا۔ آپ اپنی دائرہ حدود سے بڑھ رہے ہیں انسپکٹر صاحب۔ دستگیر بیٹی کے باپ تھے جن کی بیٹی 3 دن سے غائب تھی، ایسے میں انہیں لوگوں سے کیا کچھ سننا پڑ سکتا تھا، انہیں اندازہ تھا، تبھی برداشت سے کام لے رہے تھے۔ ہمیں کچھ ریکارڈنگ ملی ہے اور ہم نے آپ کے چوکیدار سے بھی اس چیز کی کنفرمیشن لی ہے۔ تقریباً 15 دن پہلے آپ لوگوں کی غیر موجودگی میں افغان حیدر نے یہاں رات گزاری تھی۔ انسپکٹر نے کہتے ساتھ تصدیقی نگاہ چوکیدار پہ ڈالی تو اس نے صحابت میں سر ہلاتے تصدیق کی تھی۔ دستگیر کو ازالے پہ مکمل بھروسہ تھا، وہ کچھ نہیں کہنا چاہتے تھے، پر زنجبیل کا چونکنا، زہرا کی ناگواری اور انسپکٹر حسن کی مشکوک باتیں پل میں ہی ازالے افریدی کو سب کی نگاہوں سے گرا گئی تھی۔ دیکھیں دستگیر صاحب، کیس مکمل سالو ہے۔ اصغر صاحب کے گھر والوں کو یہی کہنا ہے کہ وہ انہیں ازالہ افریدی کے رشتے کے لیے انسسٹ کرتے رہے ہیں، پر ان کے انکار پر اور ازالہ بی بی کے زنجیر صاحب سے شادی کرنے پر ہی اس نے یہ تنہائی قدم اٹھایا ہے۔ ہو سکتا ہے ازالہ بی بی اذخان حیدر کو چاہتی ہو، پر فیملی کے پریشر کی وجہ سے وہ اس شادی پر مجبور ہو۔ انسپکٹر کی بیان کی گئی کہانی سب کو قابل بھروسہ لگی تھی، سوائے اس کے جو حقیقت سے اچھے سے آگاہ تھا، مگر اس وقت وہ کچھ بول کر اپنے پاؤں کلہاڑی نہیں مار سکتے ہیں۔ اگرچہ اذخان یہ تنہائی قدم اسے بھی ہرٹ کر گیا تھا، وہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ اذان اس حد تک چلا جائے گا، پر ایک اور بلال جاگا تھا۔ اگر وہ بر وقت کوئی قدم اٹھا لیتا تو شاید آج کچھ رشتوں میں دراڑ آ جاتی، پر یوں بدنامی کا سودا نہ کرنا پڑتا۔ انسپکٹر حسن کے جانے کے بعد کتنی دیر کوئی کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ میں یہی سمجھ لوں گا میں بے اولاد ہی تھا، میری کوئی بیٹی ہی نہیں ہے، دستگیر نے روتے ہوئے کہا تھا۔ فاطمہ دل تھام کر رہ گئی۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ وہ دوست بند کے قریب تو تھے۔ اگر اذخان نے تنہائی قدم اٹھایا تھا تو یقیناً اس میں کہیں نہ کہیں ازالے کی بھی منشا تھی۔ زنجبیل نے ماں کو دیکھا جو ٹوٹ سی گئی تھی۔ گھر آتی وہ کمرہ نشین ہو گئی تھی۔ زنجبیل بھی کمرے میں آتے اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا تھا، تبھی اس نے ہر چیز تہہ نحس کی تھی۔ زرلش جو زہرا کے کمرے سے نکلی تھی، زنجبیل کے کمرے سے آتی آوازوں پہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں چلی آئی تھی۔ سامنے کا مناظر کافی شاکنگ تھا۔ زنجبیل وہ بے قرار سی اس کی طرف بڑھی تھی۔ جب صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے وہ ہارا ہوا شخص اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ وہ چیل کی مانند اس پہ جھپٹتے دروازے کی طرف دھکیل گیا تھا۔ زنجبیل تم ٹھیک نہیں ہو؟ وہ اس کا ہاتھ تھام گئی۔ میں مر بھی جاؤں تمہارا اس سے واسطہ نہیں ہونا چاہیے، تم سب نے مل کر میری زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، وحشت ہو رہی ہے مجھے اس سب سے۔ وہ کہاں کا غصہ زرلش پر نکال رہا تھا، وہ سہمی سی ٹھہری تھی، بھرائی آنکھوں سے اسے دیکھتے باہر نکل گئی تھی۔ وہ ایک بار پہلے بھی اس کے قہر و ظلم کا شکار ہوئی تھی۔ زرینہ زہرا کو جا کے زنجبیل کے زرلش کو ڈانٹنے اور اس کی ذہنی ابتر حالت کا بتایا تو وہ اسے زنجبیل کے کمرے میں جانے کا کہتی اس کے ہمراہ آئی تھی۔ ماں کو سامنے دیکھتے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ آپ کیوں آ گئی؟ مجھے بلا لیا ہوتا۔
وہ ان کی ویل چیئر کے ہتھے پکڑتے بیڈ کی طرف لایا، جبکہ زہرا کی نگاہ اضطراب میں دوڑائی چھائی تھی۔ اس نے کمرے کی کوئی کرسٹل ڈیکوریشن چھوڑی تھی، بس سوائے چھت پر لگے فانوس کے۔ میں جانتی ہوں زنجبی، جو کچھ ہوا بہت برا ہوا، مگر اس طرح خود کو تکلیف دینے سے میرا بچہ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس کی تھوڑی تھامے کہا تھا۔ سوری مما، ان کی گود میں سر رکھتے بھیکے لہجے میں بولا۔ وہ میرے دوست تھے، ایک بار کہا ہوتا ان سے بڑھ کر مجھے کچھ عزیز نہیں ہے مما۔ اپنے جذبات پہ قابو رکھنا مشکل ہوا تھا، اور اس سب میں تم نے اس یتیم کا دل دکھایا۔ میرے بچے، ایسے لوگوں کی آہ سے ڈرنے لگتا ہے مجھے۔ تم اس بچی سے سوری کہہ لینا۔ وہ اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ چلاتے پیار سے سمجھاتے بولی تو اس نے سر ہلاتے جیسے ان کی بات سے ایگری کیا تھا۔ در حقیقت تو وہ بھی اس سے خوب کھیلی تھی۔ زہرا کچھ دیر اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد چلی گئی تھی تو وہ پرسکون سا بیڈ پر لیٹا تھا۔ کسی کو تم محبت حاصل ہوئی، بہتر غلط طریقے سے ہی صحیح، مبارک ہو اوسکار حیدر، تم نے بھی زرلش خان کی طرح زنجبیل افریدی کو مات دیتے نفرت شدگان کی لسٹ میں اپنا نام شامل کر لیا۔ وہ خیال میں ہی اس سے مخاطب ہوتے اذیت سے ہونٹ چبانے لگا تھا۔ زالے کو ہوش آیا تو خود کو ایک لیکسری روم میں پایا تھا۔ ایک دم سردی کا احساس بڑھا تھا، تبھی سر سے درد کی ٹھیسیں اٹھی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس کے کمرے میں اور کیوں تھی۔ پاس ہی کہیں سمندر کی شور زدہ لہروں کا شور اٹھ رہا تھا۔ وہ اپنے مختمل حواسوں کو یکجا کیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سردی کی لہر ونڈو کے اڑتے پردوں سے آ رہی تھی۔ وہ ونڈو کے پاس آتے کارٹن ہٹا گئی تھی۔ سامنے کا مناظر محبت کر دینے والا تھا۔ نیلی لہروں کا ریلا شفاف مٹی لیے آتا اور پھر جیسے اپنا بوجھ کنارے پہ چھوڑتے آزاد سا واپس چلا جاتا۔ کتنی دیر وہ اس مناظر نگاہیں جمائے اپنے یہاں ہونے کی وجہ ڈھونڈتی رہی تھی، اور پھر جیسے ایک دم سب عیاں ہوا تھا۔ آنکھیں پتلیاں آپس میں سکڑی تھی۔ اس نے پیچھے مڑتے بند دروازہ دیکھا اور بھاگتے ہوئے اسے کھولنے لگی، پر وہ لاک نہیں تھا۔ ازالے کی آنکھوں میں الجھن رہنے لگی تھی۔ وہ باہر آئی تو سامنے ہی اسے اوسکار حیدر میچ دیکھتا دکھائی دیا تھا۔ کھٹکے کی آواز پہ پیچھے مڑا جہاں وہ اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تو اٹھ گئی آپ، بڑی دیر سوئی ہے میڈم۔ وہ فریش سا اس کے سامنے جا کر رکا۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو تم؟ کچھ احساس بھی ہے تمہیں کہ ماما بابا کا کیا حال ہوا ہوگا مجھے گھر میں نہ دیکھ کر؟ وہ اس پر چلاتی بیرونی دروازے کی طرف بڑی تھی۔ اوسکار بڑی فرصت سے سینے پہ ہاتھ جمائے اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ دروازہ کھولتی باہر آئی تھی۔ سامنے ہی ریت کا صحرا تھا، جسے ایک طرف گھنا جنگل تو دوسری طرف نگیلو سمندر تھا۔ اس کا دماغ بھنگ کر کے اڑا تھا۔ یہ کہاں لائے ہو تم مجھے؟ وہ اپنے پیچھے اس کی موجودگی محسوس کرتے وہ چیخی تھی۔ دنیا سے بہت دور، ایک پرسکون جزیرے پہ میری جان، جہاں مجھے تمہارے کھو جانے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اوسکار کی آنکھوں میں چمک تھی تو لہجہ پور اس کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ دیکھو، سب پنچھی اپنی اپنی مسافتیں طے کیے منزل کو جا رہے ہیں، اور وہ افق پر ڈھلتی شام کچھ دیر اپنے اندر زردی کو لے جائے گی۔ کتنا حسین ہے نا یہ سب۔ اوسکار نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ ہر طرف بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ تمہاری نظریں کتنی ظاہر پرست ہے نا۔ دور افق پر ڈھلتی ہوئی شام تو دکھ جاتی ہے، مگر کسی کی زندگی میں اترتا ہوا اندھیرا نظر نہیں آتا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ چھڑائے تھے۔ میری جان، بہت خاص لمحے چاہیے ہمیں ایک دوسرے کو جاننے کے لیے، ایک دوسرے کے پاس رہنے کے لیے۔ اوسکار نے ایک بار پھر اسے تھامنے کی کوشش کی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ، میں نہیں مانتی اس سب کو۔ تمہیں احساس بھی ہے کہ کچھ دیر بعد میری شادی ہے، اور تم؟ اوسکار نے اس کے لب پر اپنے ہاتھ جمائے اسے بے حد قریب کیا تھا۔ ازالے کی دھڑکنیں منتشر سی تھیں تو اس آنکھوں میں ایک خوف سا برپا ہوا تھا۔ جبھی اس نے اس کے کانوں میں پہنے بڑے بڑے گول
آوازوں سے کھیلتے ہوئے گمبھیر آواز میں اپنے جذبوں کو لفظوں کی زبان دی۔ اے آتش گلاب، اے میرے مہتاب دل کی معصوم خواہش، تیری زلفیں ہے کہ پروانہ خوشبو، تیری سانسیں ہے کہ مہک بہار کی، تیرے بدن پر رینگتا جیسے برف سے ڈھکی چوٹیوں کو سر کرنا۔ تم اتنی سندر ہو کہ 14ویں کا چاند، تیرا ہونا حیات کی رنگینیوں کے پتہ دیتا ہے۔ اے سلطان بہار، مجھے بہکانے سے باز ہو، یوں نہ ہو کہ میں بے وقت مارا جاؤں۔ ابھی تو تیرے خوابوں خیالوں نے مجھے سرور بخشنا شروع کیا ہے، ابھی تو تیرے وجود زعفران کو لب احمر کی خوشبو نے معطر کرنا ہے، ابھی تو تیرے حسین زلفوں کی شان میں قصیدے لکھنے ہیں، ابھی تو تیرے بل کھاتی کمر کو نام دینا ہے، ابھی تو تیرے رخساروں سے روشنی پھوٹنی ہے، زمانے کو بتانا ہے، ابھی تو تیری حسین ماحول کو مدہوش کرنا ہے۔ آؤ میری باہوں میں سما جاؤ کہ میری دھڑکنوں کو قرار مل سکے، آؤ میرے گلے سے آہ لگو کہ ساری تھکاوٹوں کو راحت محسوس ہو۔ اے گل پر نا، تیری آواز جھرنوں کی مدھم سرسراہٹ، تیری چال ستاروں کا رقص دے، یہ دوریاں مٹاؤ، آؤ شدت سے بلغیر ہو جائیں کہ جنت کا غبار مجھے دھرتی پہ محسوس ہو سکے۔ ہائے یہ آرزو، یہ جاگتی آنکھوں کے سپنے، میں تم میں اور یہ عالم، میں تم اور یہ زمانہ، آؤ اس فرق کو بھی مٹا ڈالیں، آؤ ہم ایک ہو جائیں۔ اس گان کی آواز کا سحر ماحول پر چھایا ہوا تھا، کچھ لمحے وہ اس ماحول سے مکمل بیگانہ ہونے لگی تھی، اور اس گان نے انہی کمزور لمحوں کا فائدہ اٹھاتے اپنے لب اس کے لبوں پر جمائے تھے۔ وہ مسرور سی تھی جب دماغ کے پنوں پر ایک خیال روشن ہوا تھا اور وہ اسے پوری شدت سے پیچھے دھکیلتے گہری گہری سانسیں بھرنے لگی تھی۔ زنجبیل تمہیں مار ڈالے گا، سنا تم نے، اب تک تم نے اس کی ذات پہ جو جھوٹے الزام لگائے ان سب کا ہی خلاصہ ہوگا۔ وہ اسے فون کرتے بولی تو اس کان کے لبوں پر استرجاع مسیح آ ٹھہری تھی۔ زنجبیل جس سے شادی کرنی تھی مائی لیڈی، وہ کر چکا۔ کیسا لگے گا اگر میں یہ کہوں کہ اس سب پلان میں وہ بھی شامل ہے، کیونکہ وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، پر زہرا آنٹی کی بیماری کو لے کر وہ کافی پوزیسو تھا، تبھی کھلم کھلا انکار کرنے کی بجائے اس نے یہ سائیڈ پلان رکھا تھا، ہم دونوں ایک ہو جائیں اور اس کی من کی مراد پوری ہو جائے۔ زالے نے اس کی بات پر نفی میں سر ہلایا۔ اسگان نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف پھر سے قدم بڑھائے۔ یہی سچ ہے میری جان، ایک منٹ مجھے یقین تھا کہ تم یقین نہیں کرو گی، کچھ ہے میرے پاس تمہیں دکھانے کو۔ اوزان نے اندر جا کر اپنا منی لیپ ٹاپ اٹھایا تھا اور اس کے اندر ایک ریکارڈنگ پلے کی تھی جو زنجبیل اور اس کی منی سے پہلے کی تھی، اور اوزان براڈس میں تھا۔ زنجبیل کا وعدہ کہ وہ سب بہتر کر لے گا اوزان اس کی مجبوری سمجھے۔ ایسے ہی اوزان نے اپنی اور زنجبیل کی کئی ریکارڈنگ آگے پیچھے کر کے سنائی تھی، وہ تو جیسے سن ہو کر رہ گئی۔ اتنا بڑا دھوکہ تم نے زنجبیل کے ساتھ مل کر مجھ سے کس بات کا بدلہ لیا ہے آخر؟ اس نے ہاتھ مار کے اوزان کا لیپ ٹاپ گرایا تھا اور اس کا گریبان تھاما۔ اسگان نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ تھامے اور لبوں سے لگائے۔ یہ دھوکہ نہیں ہے میری جان، میرے سچے جذبات کی یا آوری ہے جو آج ہم ساتھ ہیں۔ اسگان نے اسے اپنے حارس میں لیا تھا، وہ ہوش میں ہوتی تو مزاحمت کرتی کہ وہ کتنی دیر وہ روتی رہی تھی۔ اسگان بھی جیسے یہی چاہتا تھا کہ وہ یک بار روئے، اپنا من ہلکا کر لے، کیونکہ آنے والے دنوں میں وہ اسے رونے نہیں دے گا۔ حیدر صاحب کے گھر جیسے قیامت برپا تھی، وہیں ڈرائیور کی الگ سے شامت آئی ہوئی تھی پولیس اور ان کے ہاتھوں۔ کیا آپ کو کسی پر شک ہے؟ انسپکٹر صاحب کے پوچھنے پر وہ خاموش ہوئے تھے، پر جہاں شک جا رہا تھا وہاں سے یہ امید نہیں تھی۔ ہاں، مجھے دستگیر افریدی پہ شک ہے کہ اپنی بیٹی کا بدلہ لینے کی خاطر انہوں نے میری معصوم بچی کو اغوا کروایا ہے۔ درخشندہ خود پر قابو نہیں پا سکی تھی پولیس تو جیسے انتظار میں ہی تھی، فوراً سے الٹر جاری ہوا تھا۔ کیا آپ لوگوں کا دماغ خراب ہو چکا ہے؟ میں بھلا ایسی گھٹیا حرکت کیوں کروں گا؟ دستگیر نے پولیس کی بجائے حیدر کو کال کی تھی۔ صرف شک کی بنا پر تم پرکھو
برسوں کی دوستی کا یہ صلہ دے رہے ہو کہ مجھ پہ میری ہی بیٹی کے اغوا کا الزام لگا رہے ہو، تو پھر تم پر۔ دستگیر افریدی خود بھی مرحا کے اغوا کا سن کر پریشان ہو چکے تھے۔ ادھر وہ حیران پریشان سی نقاب پوش شخص کو دیکھ رہی تھی۔ آپ ہمیں یہاں کیوں لائے ہیں؟ ارسلان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ جتنی خوبصورت وہ تھی اتنی ہی پیاری اس کی آواز تھی، کیونکہ تمہارے بھائی نے ہماری گڑیا کو اغوا کیا ہے، ارسلان نے اس کے سامنے ہی نقاب اتارتے کہا تھا۔ سرخ و سفید رنگ کا حامل وہ شخص لب و لہجے سے ہی نہیں، شکل سے بھی پٹھان نظر آ رہا تھا۔ آپ کی گڑیا؟ وہ حیران ہوتی بولی تھی۔ ہاں، میری گڑیا، میری بہن اور زنجبیل کی بیوی۔ ارسلان کا رنگ یہ سب بتاتے مزید سرخ پڑا تھا تو مرحا بھی خوفزدہ ہوئی تھی۔ بتاؤ کہاں لے کر گیا ہے اسے تمہارا بھائی؟ اگر تم نے نہیں بتایا تو بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا میں، وہ اسے دھمکاتے بولا تھا۔ ہم نہیں جانتے بھائی انہیں کہاں لے کر گئے ہیں، ہمارے ماما بابا تک اس بات کے لیے پریشان ہیں۔ پلیز اگر آپ نے ہم سے یہ پوچھنا تھا تو ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہمیں اوزی بھائی کا بالکل پتہ نہیں ہے۔ وہ سودگی سے بولی تھی۔ اتنا تو جانتی تھی، ازالے کے اغوا کے معاملے کو لے کر کئی بار پولیس گھر پر آئی تھی۔ جب تک تمہارا بھائی زری کو واپس نہیں لائے گا تم یہی رہو گی، اسے بھی پتہ چلے کسی کی بہن کو اذیت دینے کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ ارسلان کا دو ٹوک جواب مرحا کی آنکھیں بھرنے لگا تھا۔ ہم نہیں جانتے، کچھ پولیس والے کہتے ہیں ازالے باجی اپنی مرضی سے بھائی کے ساتھ گئی ہے، وہ نیم آلودہ آواز میں بولی تھی، اور پھر جیسے کچھ یاد آنے پر چونکی۔ پر ازالے باجی کا تو کوئی بھائی نہیں ہے، آپ کون ہیں؟ اس کے لہجے میں حیرت واضح تھی۔ کیا مطلب؟ کون ازالے؟ میں اپنی گڑیا زری کی بات کر رہا ہوں، زنجبیل کی بیوی۔ ارسلان کا پارا ہائی ہوا تو وہ سہمی تھی۔ پر زنجبیل بھائی کی وائف تو ازالے آپ ہی بن رہی ہے نا، وہ ان سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ مرحا کی وضاحتیں اگلے بندے کے ماتھے پر ناگواری کی لہریں دوڑا رہی تھی۔ زنجبیل افریدی کی بیوی میری گڑیا زالش خان ہے۔ ارسلان نے جیسے تصدیق کی تھی۔ مرحا نے الجھی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ پر ہم کسی زالش کو نہیں جانتے ہیں۔ مرحا کی بات پہ وہ بھونچکا رہ گیا تھا۔ تم کافی دماغ خراب کر چکی ہو میرا، لڑکی میں پھر آؤں گا، تب تک تم سوچ کے رکھو کب سچ بولنا ہے تمہیں۔ ارسلان وہاں سے چلا گیا، جبکہ مرحا خوفزدہ سی لکڑی کے بنے اس گھر کو دیکھ رہی تھی۔ آدھی شب کو نیکسی کے دروازے پر کھٹکا ہوا تو وہ خوفزدہ سی اٹھ بیٹھی تھی، لہستی ٹانگوں سے دروازے پر آئی۔ کون ہے؟ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ میں ہوں زنجبیل، دروازہ کھولو۔ زنجبیل کی آواز سنتے اس نے دروازہ اوپن کیا تو اسے دیکھنے لگی تھی۔ زنجبیل کا ڈر تھا اگر وہ ایسی ہی جمی رہے گی تو کوئی ملازم بھی اسے یہاں دیکھ کر آ سکتا تھا۔ کیا بے وقوفی ہے یہ، پیچھے ہٹو۔ وہ اسے پیچھے دھکیلتے دروازہ لاک کر گیا تھا۔ زرلش کے چہرے پہ خون کی سرخی چھائی تھی۔ وہ آگے بڑھتے اس کے کمرے میں آیا تھا۔ اندر روشنی میں اس کا سراپا واضح ہوا تھا، جو زنجبیل کے لائے کپڑوں میں مبلس تھی۔ اس دن کے بعد سے زنجبیل نے اسے اپنے پرانے لباس میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ اس لباس میں دیکھتے اسے کتنے اپنے پرانے خسارے یاد آتے تھے۔ زنجبیل نے ایک تارانہ نگاہ اس کے کمرے پہ ڈالی، جبھی اس ڈبے پہ آ کر اس کی نظر رکی تھی جو ارسلان اس کے لیے لایا تھا۔ اس نے آگے بڑھتے وہ اٹھایا تھا۔ زرلش کی نگاہوں میں وہ مناظر سمایا جب اس نے وہ زہریلے پھول زرلش کی کلائی پہ باندھے تھے۔ سامنے ہی مختلف رنگوں کی چوڑیاں زنجبیل کو ہونٹ سکڑانے پر مجبور کر گئی۔ اس نے دوبارہ انہیں انہی جگہ پہ رکھا تھا اور اس کے سامنے آ رکا تھا۔ زرلش اس کے سائے میں چھپ گئی تھی۔ خوش تو بہت ہوگی تم اس طوفان سے جو میری زندگی میں برپا ہوا ہے، صرف ایک تمہارے آنے کی وجہ سے۔ وہ اس کی گردن پر شہادت پھیرتے بولا تھا۔ ایک سرد لہر سی اس کے جسم میں، جبکہ اپنے جواب کے انتظار میں، جیسے اس نے وہ تحریر لکھنی بھی ملتوی کی تھی جو اس کی گردن پر لکھ رہا تھا۔ مجھے تمہاری خوشی چاہیے ہمیشہ سے زنجبیل، پر میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ ہر اس خوشی میں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ شاید آج پہلی بار وہ اس سے صحیح سے مخاطب تھا جب سے وہ یہاں آئی تھی۔ زرلش نے اسی طرز کا جواب اپنی دیوانگی سے دیا تھا، اور
زنجبیل کی نگاہیں انگلی کے ساتھ سفر کر رہی تھی جو گلے کی گہرائی ناپ رہی تھی، جو کافی کشیدہ تھی اور بے ذریعے ہی آیا لوٹا رہا تھا۔ وہ پہاڑوں کی بیٹی اپنے قد و جسامت کی خد و خال سے اس کی عمر کی لڑکیوں سے زیادہ دکھتی تھی۔ اس کے دھیان میں نہیں تھا کہ وہ بغیر چادر دروازے پہ آنے والے کو ویلکم کرنے گئی تھی۔ کچھ بول نہیں رہی تم، اب کہ زنجبیل کی آنکھیں سرخی پکڑنے لگی تھی، اسے خاموش بری لگنے لگی تھی۔ زرلش نے ڈرتے ڈرتے نگاہ اس کی جانب اٹھائی اور پھر فوراً جھکا لی تھی کہ اتنا حوصلہ کہاں تھا۔ ان آنکھوں کو شفاف دیکھنے کی عادت تھی، پر اب تو یہاں گہری دھند جمی تھی جو ہر بار کی طرح زرلش کو اپنی لپیٹ میں لینا چاہتی تھی۔ زنجبیل کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ بکھری تھی جب ہی اس نے گردن سے نچلے خد و خال میں اپنی انگلی چبائی تھی۔ وہ درد کی شدت سے سسک اٹھی تھی۔ زنجبیل نے اس کی گردن پہ بائٹ کیا تو وہ ضبط کے باوجود چلا اٹھی تھی۔ یہ سزا اس نے منتخب کی تھی، اس نے زرلش کے گناہوں کی۔ لڑکیاں تتلیوں کی مانند ہوتی ہیں، محبت اور قدر کرنے والوں کے ہاتھ لگے تو رنگ نکھر جاتی ہے، اور بدقسمتی سے ناقدروں کے ہاتھ لگ جائیں تو ان کے رنگ مدھم پڑ جاتے ہیں۔ ایسا ہی زرلش کے ساتھ ہو رہا تھا، اس کا ہر رنگ رفتہ رفتہ مدھم پڑتا جا رہا تھا، پر اس کی ہر جائی کو فکر ہی کہاں تھی کہ کبھی اس درد کا حساب کیا ہے جو ہر وقت میرے سینے میں برپا رہتا ہے۔ زنجبیل نے اپنا شغل منتقل کرنے کی بجائے جیسے اس درد میں اضافے کی ٹھانی تھی اور اس کی تھوڑی کو اپنے ہاتھی شکنجے میں لیا تھا۔ زرلش کا چہرہ ضبط سے سرخ پڑنے لگا تھا۔ زنجبیل نے اسے کسی گڑیے کی مانند گھماتے اس کی پیٹھ اپنے سینے سے لگائی تھی۔ ناگن زلفیں اس کے چہرے اور سینے پر بکھری تھی تو یاقوتی لب کچھ کہنے کی جسارت میں پھڑپڑا کر رہ گئے تھے۔ وہ سمجھ ہی نہیں سکتی تھی کہ آج کون سے ارادے اور بے سکونی اسے زرلش کے پاس لائی تھی۔ آیا تو وہ آج بھی نفرت کا طوفان مچانے تھا، پر اب کہ شاید کلی کی خوشبو سے پریشان کر رہی تھی۔ کون لکھے تجھے کس کے بس میں ہے تشبیہ و ترتیب میں لائے تیرے جمال تدبیر کو۔ اس نے زرلش کے بالوں کو سمیٹتے آگے کو گرایا تھا جبکہ اس کی پشت سینے میں دھڑکتے دل کی زیر و بم کی مدھم دھڑکن کو بھی ظاہر کرنے لگی تھی۔ تم جانتی ہو وہ رات میں کبھی بھول نہیں پاؤں گا جس رات تم نے میری پاک دامنی کو داغدار کیا تھا۔ میں بے گناہ ہو کے بھی مجرم ٹھہرایا گیا۔ زنجبیل کے ہاتھوں کی سخت گرفت اس کے دونوں شانوں میں گرنے لگی تھی جبکہ سگریٹ سی مہکتی سانسیں اس کے مومن چہرے پر اپنا سلگتا لمس چھوڑ رہی تھی۔ وہ بلبلا اٹھی تھی۔ مجھے معاف کر دو زنجبیل، میں نے وہ سب تمہیں روکنے کے لیے کیا۔ میں بہت محبت کرتی ہوں تم سے۔ وہ بھلا اسے کہاں سن رہا تھا جب ہی زرلش کی بات درمیان میں رہ گئی جب وہ درد کی شدت سے چلا اٹھی تھی۔ زنجبیل کے ہاتھ اسے اپنے جسم میں دھنستے ہوئے محسوس ہو رہے تھے جس نے پوری طاقت سے ہی اس معصوم سی کلی کو مسلطے زمین پر گرایا تھا اور خود ایک گھٹنا زمین پر ٹیکے اس کے مقابلے بیٹھا تھا۔ چادر سے بے پرواہ وجود پہ وہ لباس کم پڑنے لگا تھا۔ زنجبیل کی سانسیں کچھ لمحے اس بے حجابانہ مناظر پہ جم سی گئی تھی اور پھر اسے کھینچتے اپنے قریب کیا تھا۔ کون لکھے تیرے پیکرِ نور کو، کیا تراشے کوئی ایسے مہتاب کو، تیری آنکھوں کی فی لبیدرا ساحری کس طرح کوئی ترتیب دے گا بتا۔ زنجبیل کے ہاتھوں کی جسارتیں بڑی تھی تبھی اس کے شانوں سے لباس سرکھا تھا۔ زرلش کی آنکھوں میں خوف کا سایہ سا مڈا تھا۔ زنجبیل نے اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا، گھنے بالوں کے سراپا مکمل ڈھکا ہوا تھا جبکہ نیلی آنکھیں ان گستاخیوں کی تاب لانے سے انکاری تھی۔ اس کے ہونٹ بھی شاید زرلش کے وجود پر کھپ سے گئے تھے۔ اب اتنا پرتپش لفظ من چاہے شخص کا ہونے کے باوجود بھی تکلیف دہ تھا۔ تیری پلکوں کی ان جھالروں کو کوئی دے بھی تشابت تو کیسے دے گا بھلا۔ تیرے ہونٹوں کو تازہ گلابوں سے زیادہ کوئی اور لکھے تو لکھے گا کیا۔ زنجبیل میں اس کے ہاتھوں کو بڑھتا سرور زرلش
زرلش کے لیے ناقابل برداشت تھا کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں تو محبت کی دعویدار بنی تھی۔ زنجبیل افریدی کی بیوی بنی تو تمہیں اس بات کا بخوبی احساس ہونا چاہیے کہ بیوی بننا کیسا ہوتا ہے۔ ایک بار پھر سے وہ زلف لاغر بدن سے لپٹی تھی، جبکہ زنجبیل تو اس سندلی وجود کے اسرار جاننے پہ مائل تھا۔ تبھی وہ اسے خود میں بھیج گیا تھا کہ ان دونوں کی سانسیں بھی ایک معلوم ہو رہی تھی۔ کمرے میں چھایا افسوس اپنا سیر داری کرنے لگا تھا۔ اب یہ صرف ہارنے کی جنگ نہ تھی، بلکہ اس میں مقابلے کے وجود سے برپا حشر سامیہ اسے اپنا دیوانہ کر رہی تھی۔ تیرے پھیکے بہکتے مقدس سے ان سمانی صحافوں کی ہو بہو کہاں، ان زمینی غلاموں کی خوشبو کہاں، تیرے سانسوں کی لے پہ موسیقاروں نے جو دھن بھی بنائی وہ مشہور ہو گئی۔ اس کے لب مختصمی اٹھانوں پہ جمے تھے، زرلش کی سانس رکی تھی، ایک آنسو کا ریلا اس کی آنکھوں سے رواں ہوا تھا، جبکہ اس کی ہتھیلیاں پسینے میں بھیگی تھی۔ من اندر ہی اندر افدیدہ تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اس کے چھونے پر اعتراض تھا، پر وہ ستم گر بن کر چھو رہا تھا۔ اس لفظ میں ترغیب نہیں تھی، وہ لفظ صرف منفی جذبوں سے پر تھا۔ محبت کی شہنشائی جو تو جیسے میسر ہی نہیں آنی تھی۔ اس رات کی مجبوری تھی کہ وہ بسا بن کر اس کے زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا۔ جبھی بے حجابی معنی نہیں رکھتی، پر آج کے پل کچھ ایسے نہ تھے۔ آج کی رات جیسے سب کچھ جل تھل کرنے پر مائل تھی۔ اس نے ڈرتے ہوئے ایک بار پھر زنجبیل کی طرف دیکھتے استدعا کرنی چاہی تھی، مگر وہاں رعایت نامی کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ جب تم میرے سامنے آتی ہو ہر رات وہ لمحہ مجھے وہ مناظر یاد آتے ہیں جب لوگ مجھے سنسار کر دینا چاہتے تھے۔ اس کی گرفت میں وحشت برپا تھی۔ معاف، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ معافی تو ایک بہت چھوٹا لفظ ہے اس جرم کے بدلے میں جو تم نے کیا۔ اس کھیل کی کوئی معافی ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ تمہیں سنسار کر دوں، ان انگاروں پہ تمہارے وجود گھسیٹ کر خود کو سرخرو کروں، اور میں اگر چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا، مگر ایک لڑکی کی عزت کے لیے میں نے اپنا سب کچھ ہار دیا، خود کو ہار دیا۔ زنجبیل کے حواسوں پہ ایک بار پھر ناسور انا سوار ہوئی تھی۔ اس رات وہ اس پر ہاتھ اٹھا کے پچھتایا کتنا کہ اس نے اپنے جرم کی تلافی نہیں کی تھی۔ پشمانہ اور ارسلان سے اسے ملوایا تھا، نئے ڈریسز اور پیش قیمتی تحائف اس کے قدموں میں لا کر ڈھیر کیے تھے، پر اس نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اگر اسے یہ سب نہیں چاہیے تھا تو پھر کیا رہ گیا تھا کرنے کو؟ انہی محلول کے خواب دیکھتے اس نے بغاوت کی چال رچی تھی، تو اب اسے خوش ہونا چاہیے تھا۔ اس نے اسے بیڈ کی طرف دھکیلا تھا، جبھی زرلش کی نگاہیں زمین پر جمی تھی۔ وہ اتنی معصوم نہیں تھی کہ اس کے ارادے نہ جانچ پاتی۔ اس کی سندرتا سامری کے جادو جیسی تھی جو کسی کو بھی اپنے سحر میں گرفتار کر لے، جبکہ اس کی آنکھوں کی نلاہٹ ماؤس جیسی تھی۔ وہ ان میں پورا چاند ہمیشہ چمکتا نظر آتا جو اس کے دیوتا کی محبت کا عکس تھا۔ زنجبیل کا اس کی جانب بڑھتا ہاتھ رکا تھا، جانے کون سا احساس تھا جو اسے اپنے ہی استحکام کو جتانے کے لیے روک تھا۔ شاید شعور میں کہیں یہ طوفان برپا تھا کہ وہ اس رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے اب میچور تھی، پر وہ کون سا رشتہ نبھانے جا رہا تھا؟ وہ تو اسے اپنی تجویز کردہ سزائیں دینا چاہتا تھا۔ زرلش کے بھرے رخسار آنسوؤں سے تر ہوئے تھے۔ وہ اتنے کمزور نفس کا تو کبھی نہیں تھا۔ لمحوں میں دوری اختیار کرتے اس نے اپنا رخ ہی اس سے پھیر لیا تھا۔ میرے لیے اور شاید تمہارے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ میں ماما کی تجویز مان لوں اور تمہیں ان کی دوست کے پاس بھیج دوں، ورنہ یہاں رہتے ہوئے میں پاگل ہو جاؤں گا اور میری اذیتوں کی حد تمہاری پامالی پہ جا گزرین ہوگی۔ آواز کا فاصلہ محسوس کرتے اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ وہ اس سے کتنے قدم دور تھا بخوبی دیکھ سکتی تھی۔
وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی تھی. اگر وہ متوجہ ہوتا تو اس کی آنکھوں کے سوال پڑھ پاتا. میں تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتا, کل اپنا سامان تیار کر لینا. وہ کسی کرفیو میں مطلبہ کہتے باہر کی جانب بڑھا تھا. جب وہ اس کی بات کی گہرائی کو سمجھتی اس کی راہ میں حائل ہوئی تھی. میں کہیں نہیں جاؤں گی, سمجھے تم, میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی تمہارے بغیر. وہ اس کی کمر کے گرد دونوں بازو باندھے سہمی چڑیا کی ماند اس کے کشیدہ سینے پر سر مارتی بولی تھی. وہ چاہ کر بھی اسے پیچھے نہیں کر پایا تھا, جس کے بکھرے بال اس کے گھٹنوں تک سے لپٹے زنجبیل کے ارد گرد بھی لہر رہے تھے. وہ کسی تیز دھار تلوار کی ماند اس کے وجود کو چھلنی کر رہی تھی, ایسا اسے لگ رہا تھا. مجھے تمہارے بال پسند نہیں. وہ اس کی سسکیوں میں بھرتی آواز میں سخت لہجے نے زرلش کو ایک دم خاموش کیا تھا. نیلی آنکھوں کے گرد سرخی چھائی تھی. وہ کیا التجا کری تھی اور وہ کیا بول رہا تھا؟ میں کٹوا دوں گی. اس نے گویا اعتراض ختم کیا تھا. مجھے تم بھی پسند نہیں, وہ صفاقی سے بولا تھا. زرلش کا دل کئی ٹکڑوں میں بٹا تھا. اس کی گرفت زنجبیل کے گرد ڈھیلی پڑی تھی اور وہ اسے پیچھے کرتے باہر نکل گیا تھا. زرلش کے لیے ایک اور قیامت برپا کر دینے والی رات تھی. وہ اس سے براہ نام کے میسر لمحے بھی چھیننے لگا تھا. وہ کہاں جائے گی وادی میں واپس تو کاکا اسے مار دیں گے. وہ ڈھال سی زمین پر بیٹھی اپنی خالی ہتھیلیاں دیکھ رہی تھی. دل کا درد بڑھنے لگا تھا. تبھی وہ زار و قطار رونے لگی تھی. آخر کو کتنا صبر کرتی, وہ بھی تو نازک دل کی مالک تھی جسے بار بار ایک شخص اپنے پاؤں میں روند کر چلا جاتا تھا. یہ ممکن تو نہیں جو دل نے چاہا تھا وہ مل جائے. کوئی امید ٹوٹے تو کیا کرے, جو دل خواب آنکھوں نے حقیقت وہ بن نہ پائے, جو قسمت ساتھ نہ دے تو کیا کرے. یہ دل جو رو رہا ہے تو کہیں سے صبر مل جائے. ہوئے جو بدگمان ہم تو کیا کریں. اسے اندازہ ہو رہا تھا کسی کو ہم زبردستی اپنا تو سکتے ہیں پر اسے اپنا نہیں بنا سکتے. وہ 3 مہینوں میں بھی زنجبیل افریدی کو اپنا نہیں بنا پائی تھی. دوسری طرف رات کے اس پہر ازالِ افریدی سیاہ شام پر ریتلی زمین پہ بیٹھی سمندر کی شوردہ داستان سن رہی تھی, جس کے اندر ایک طوفان سا برپا تھا. جسم کو اکڑا دینے والی سردی بھی اس کے منجمد حواسوں پر کام نہیں کر رہی تھی. کہیں سے خالی سیپ اس کے ہاتھ لگا تھا جس سے وہ بار بار ڈبل زیڈ ریت پر کود کرتی اور پانی کی لہر اسے آ کر مٹا دیتی تھی. کس قدر وہ اس کے جذباتوں سے کھیلا تھا. اسے زالے کو دوست بن کر حقیقت بتا دینی چاہیے تھی. وہ تب بھی قبول کر لیتی پر اتنا تصادم ظاہری اور اندرونی شخصیت میں اسے زنجبیل افریدی سے نفرت ہو رہی تھی. اس کا سر جھکا ہونے کی وجہ سے اندر کی برف پگھلتے قطرہ قطرہ آنسوؤں کی صورت میں ریت میں جذب ہو رہی تھی, اور پھر اچانک سے ایک لہر آتی اور اس مٹی کو اپنے ساتھ لے جاتی اور ان آنسوؤں کو بھی سمندر کی نظر کر دیتی. اس کے دل دماغ پر صرف ایک شخص کا ہی قبضہ تھا. دماغ کی طبلتیں دل نہیں مان رہا تھا کہ اسے زنجبیل افریدی سے نفرت کرنی تھی. جو دل کے پاس رہتے ہیں وہ دل کیوں توڑ جاتے ہیں, وفا کے بدلے کیوں بے وفائی چھوڑ جاتے ہیں. کبھی جو ہم سفر تھے اب وہی انجان لگتے ہیں. محبتوں کے وہ رشتے بھی تو بے جان لگتے ہیں. خوشی کے در پر دستک دے رہے ہیں غم مسلسل, کہیں نہ چین پائے تو کیا کرے. اس کے اندر کا طوفان سمندر میں اٹھتے طوفان سے کہیں زیادہ بوجھل کر دینے والا تھا. زالے افریدی کسی بت کی طرح پاش کر دی گئی تھی. وہ ایک ہفتے سے یہاں تھی اور اب تو دنیا بھی اسے قبول نہ کرتی. زنجبیل افریدی جیسا پرفیکشن پسند انسان آدمی تو دور کی بات, اگر وہ اسکار کی باتوں پہ ایمان نہ بھی کرتی تب بھی وہ زنجبیل افریدی کی گڈ بکس میں شامل نہیں ہو سکتی تھی اب, اور نہ ہی وہ اس کی اول شربا میں. وہ مسلسل سگریٹ پھونکتے اپنے اندر کا اشتعال نکال رہا تھا. اگر وہ بہک جاتا تو جانے کیا طوفان
शायद वो खुद को कभी माफ ना कर पाता। जंजीर की निगाह इस रैक की तरफ उठी थी जहां वो तीनों करू केश के देर की डिग्री हाथ में लिए विक्ट्री का निशान बनाए बैठे थे। वो चाह के भी वो तस्वीर उस जगह से नहीं हटा पाया था। किसी से हम रवाई का सिला हमको ना मिल पाए, हुए जो बदगुमान, हम तो क्या करें। क्या यार इतना कौन सेल्फिश होता है। वो तस्वीर हाथ में लिए दर्द से मुस्कुरा दिया था। कुदरत ने इसके साथ खुला मजाक किया था। फातिमा ने सही कहा था, इसके दोस्त आस्तीन में छुपे सांप थे। उसने भी जल्लिश की हरकत दोहराते इस तस्वीर को उन्हें मुंह रख दिया था, पर चैन ही नहीं मिला था। तभी इस तस्वीर को डस्टबिन में फेंकते बैठ पर उन्हें मुंह लेटते दुनिया से मुंह मोड़ने की चाह हुई थी। इसके अंदर की दुनिया तहबाला हो रही थी। अगर उसे अजाले की चाह नहीं थी तो वो जल्लिश की चाह भी नहीं करना चाहता था, पर वो लड़की रोज बरोज इसके असाबों पे सवार हो रही थी और जमील अफरीदी को लग रहा था अगर वो इतनी शिद्दत से इसकी सोच के मदारों और चाह में मुतलबा रहेगा तो यकीनन एक दिन हार बैठेगा। वो कमरे की खिड़की में ठहरा एक अटक इस पर निगाह अटकाए हुए था जो खुल्ला मौत को दावा दे रही थी। अजियत से इसका असर फटने वाला था। सर्द हवा जिस्म को फ्रीज करने लगी थी। तभी इसके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। वो उसे मरते और मजीद खुद को अजियत देते नहीं देख सकता था, तभी इसकी तरफ कदम बढ़ाए थे। किसी का साथ पाना भी कभी आसान नहीं होता। किसी के दूर जाने से ये दिल बहरान नहीं होता। वजह कुछ और भी मिल जाती है दुनिया में जीने की। किसी की आस पे जीना भी तो आसान नहीं होता। वो अजाले के सामने आ रुका था। इसके नाम लिखने वाले खेल में खलल पड़ा था। इसकी निगाह जूतों से होती उसके चेहरे की तरफ उठी थी। क्या कुछ नहीं छुपा था इसकी निगाहों में। मोर अपनी मोरनी से या मोरनी अपने मोर से जुदा होकर जिंदा नहीं रहते, मरन वर्त रख लेते हैं, ले जाने खाना पीना तर्क कर देते हैं और चुपचाप मर जाते हैं। तुम भी मेरी मोरनी हो, ख्याल रखा करो अपना, क्योंकि ये जिंदगी बेशक तुम्हारी है पर तुम जान हो मेरी, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा मरना भी अटल। औजगार हैदर ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया था। अजाले ने एक बार फिर नाम लिखने की कोशिश की थी, लेकिन अब की बार ये कोशिश एक बार फिर ही लहरों ने नाम नाकाम बना दी थी। बात सिर्फ एक जेड तक महदूद रह गई थी। वो हार के उठ खड़ी हुई थी। उसकार ने इसका बर्फ से जैसा ठंडा हाथ थामा था। नसीबों में ही ना लिखा हो तो वो कैसे मिल जाए। खुदा भी रूठ जाए तो क्या करे। ये दिल जो रो रहा है तो कहीं से सबर मिल जाए। हुए जो बदगुमान हम तो क्या करें। इसके हमरा जाते ही उसने एक बार फिर मुड़कर देखा। उस मकाम पे जाने कौन से मुआवजे का इंतजार था जहाँ वो लहरें इस नाम को नहीं मिटाएगी, पर वो ज्यादा देर नहीं हो पाया था। एक बड़ी लहर अपनी बोझ में आई थी और सब कुछ बहा कर ले गई थी। अजाले ने अपने हाथ में पकड़ी सीप को देखा था और मजबूती से उसे मुट्ठी में भेजा था, पर इसके हवास बिल्कुल डढाल हो चुके थे। तभी उसका हाथ औजार के हाथ से छूटा था और वो जमीन पर ढेर हुई थी। पिशवारा अरसलान की हरकतों पे कुछ मशकूक थी। उसका रातों का और 3 वक्त का अपना खाना लेकर गायब हो जाना कुछ अजीब था। तभी उस दिन दोपहर के वक्त वो इसकी नजर से बचती इसके पीछे चली आई थी। वो पहाड़ी के पीछे एक वकील गाह में गुम हुआ था। पिशवारा कुछ उलझी सी थी, पर अब जब यहाँ तक आई थी तो आगे बढ़ने में कोई हर्ज नहीं थी। काका का ये ठिकाना इनके खास मेहमानों के लिए इस्तेमाल होता था जो कभी पहाड़ी परिंदों के खसूसी शिकार के लिए आते थे। हम आपको कितनी बार कह चुके हैं, जर्लिश भाई की बीवी का नाम जर्लिश नहीं जाले है और उसकार भाई ने इन्हें अगवा किया है। वो इन्हें कहाँ ले गए हम कुछ भी नहीं जानते। गॉड प्रॉमिस हम नहीं जानते जर्लिश कौन है, जो बड़ी बड़ी खूबगिदा आंखें और घनी पलकों फिर से नीम थी। पिशवारा ने अरसलान को इस लड़की के सामने बैठे देख मुंह पर हाथ रखा था, पर इस लड़की का रोते हुए कुछ बोलना उसे गुस्सा दिला गया
था। हाँ, इनके हाँ के बाद इतने कमजोर तो कभी ना थे कि एक औरत की इनके सामने रोती और वो जालिम मर बैठते। अरसलान, ये क्या हो रहा है? कौन है ये लड़की? पशमाना की गुस्से भरी आवाज पर वो गड़बड़ाया था। इसके लिए ये अचानक आमद काफी चौंका देने वाली थी। प्लीज आप हमें इससे बचा लें, इन्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है। ये हमारी से बात मुकम्मल ही नहीं हो पाई थी। इतने दिन बाद अपनी नफ्स को सही देखते गोया इसमें इत्तेजाज की हिम्मत आई थी। पिशवाना ने आगे बढ़ते अरसलान के मुंह पर थप्पड़ मारा था। ये सिला दे रहे हो तो मेरी तरबियत का कौन है ये लड़की? बोलो अरसलान। वो उसे कहा जाने वाली नजरों से देखते धाड़ी थी। वो इसके हाथ पांव खोलने लगी थी। नाजुक कलाइयां जैसे इस कैद पे खून रसने लगी थी। कुछ ऐसा ही हाल पाँव का भी था। ये मेरा मामला है, तुम इससे दूर रहोगी। जानती भी हो इस लड़की के बारे में? पिशवाना, इसके भाई ने जरी को अगवा कर लिया है। अरसलान ने बजाय बात घुमाने के मुद्दे की बात की थी। पिशवाना को झटका सा लगा था। क्या तुम मजाक कर रहे हो अरसलान? जरी को मतलब कौन क्यों अगवा करेगा? वो जमील के पास महफूज है। पिशवाना को अरसलान की बात शायद सही से समझ नहीं आई थी। इसके भाई ने कुछ दिन पहले जमील से लड़ाई की थी और ये आदमी झूठ बोल रहा है। वो जालेबाजी है। जबील भाई की मंगेतर और वो मेरे भाई के साथ अपनी मर्जी से गई हैं। मरा की तार फिर से वही आकर टूटी थी जो इंस्पेक्टर हसन की सुनाई गई कहानी थी। अब उलझने की बारी पशमाना की थी। वो दोनों जो दस्तान सुना रहे थे किस पर यकीन करती? अरसलान, तुमने जंजबील से बात की? कुछ सोचते उसने अरसलान से पूछा। उसने नफी में सर हिलाया। फिर तुम कैसे कह सकते हो इस लड़की के भाई ने जल्लिश को अगवा किया है? वो फिर से गुस्सा होते मरहा को अपने साथ खड़े होने का इशारा करने लगी थी। मैंने खुद टीवी पे देखा था। जंजबील अफरीदी, आप लोगों को समझ क्यों नहीं आता? जालिश कौन है? हम नहीं जानते। इनफैक्ट हम क्या कोई भी नहीं इन्हें नहीं जानता। आप जंजबील भाई को कॉल कर लें, इनके घर चले जाएं, वहां से मालूम हो जाएगा आपको। उसका कॉन्फिडेंट कुछ बहाल हुआ था। सही कह रही है ये लड़की। तुम जंजबील को फोन मिलाओ। पिशवाना के मशवरे पर उसने अपनी जेब से वो पुराना सा मोबाइल निकाला और ढूंढ ढांड के जंजबील का नंबर मिलाया जो तीसरी ही कॉल पे उठा लिया गया था। पर अरसलान को कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या बात करे। तभी पिशवाना ने उससे सह लिया। हेलो जंजबील लाला, क्या जर्नलिस्ट से बात हो सकती है अभी? वो अरसलान को खामोश होने का इशारा देती इसकी बात सुन रही थी जो 5 मिनट बाद कॉल करने का कह रहा था। वो इन्हें टाल रहे हैं, जरी वहाँ नहीं है। अरसलान की निगाह एक बार फिर मरहम पर गुस्सा छिड़काने लगी थी जब सेल दोबारा बज उठा था। अरसलान ने स्पीकर पे मोबाइल डाला था। मरहम भी कंफ्यूज सी आवाजें सुनने लगी। इसमें कोई शक नहीं था कि वो जंजबील ही था और वो लड़की। कॉल बंद होती पिशवाना ने लेक्चर शुरू हो चुके थे। बिना तस्दीक के लड़की को अगवा करने और उसके घर वालों को परेशान करने के जुर्म में इसका बस चलता तो वो उसे गोली से उड़ा देती। अगर उसके घर वाले ढूंढते भी तो दूसरे मुल्क आने से रहे। वो शर्मिंदा सा नजरें झुकाए बैठा था। मेरे ख्याल से जंजबील भाई ने घर में ये बात छुपाई है कि वो शादी कर चुके हैं, वरना वो अजालेबाजी से शादी क्यों करते? शायद वो दूसरी शादी कर रहे थे। मरहा की आवाज किसी धमाके से कम नहीं थी। ऐसे कैसे वो दूसरी शादी कर सकता है? हमारी जरी इतनी बेवकूफ नहीं है। अरसलान फौरन गुस्से में आया था। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पिशमाना भी सर थामे बैठी थी। मैं अपने बाबा को कॉल कर लूं? मरहा ने अपना मसला सुलझाना चाहा था। हाँ, उसे तो वापस जाना चाहिए। पिशवाना ने अरसलान से सैल लेते उसे पकड़ाना चाहा जिसे इसके दिमाग में बिजली सी कूदी थी। पागल हो गई हो पिशवाना? इसका बाप पुलिस को कॉल करेगा, वो हमें जेल की सलाखों के पीछे होंगे। क्यों हमदर्दी के चक्कर में मौत का आवाज दे रही हो? अरसलान की बात में दम था जबकि मरहा का सांस बंद होने लगा था, ये सोच के कि वो आजाद नहीं हो सकेगी, इस डर से कि वो कैद ना कर लिए जाए। उसगान बेहोश जाले को घर के अंदर लाया तो जैसे वो बेजान मूर्त बन चुकी थी। उसगान के हाथ पांव फूल रहे थे। उसे बर्फ पड़ता देख कर कुछ सोचते वो अपना एक गर्म ड्रेस निकाल लाया था, जबकि मसला अब चेंज करने का था। अभी तक वो इसके निकाह में नहीं थी। वो हदें क्रॉस करता। तभी कुछ सोचते उसने लाइट ऑफ की थी और इसका ड्रेस बदलने लगा था, पर इसके वजूद पर सिरकती मिट्टी ने इसकी परेशानी को बढ़ाया था। इस वक्त यकीनन
وہ نہلا نہیں سکتا تھا، پہلے ہی وہ مرنے والی حالت میں تھی۔ وہ مشکل اس کا ڈریس چینج کیے، اس نے لائٹ آن کی تھی اور اس پہ گرم ہلاف اڑایا، جبکہ سردی کی شدت سے تھر تھر کانپتا وجود گرمی کی شدت چاہتا تھا۔ مسکان کچھ دیر اسے من موہنی صورت کو ایسی تکلیف میں دیکھتا رہا تھا، پر جیسی برداشت کی حد ختم ہوئی تو وہ اس کے ساتھ غلاف میں گھستے اسے اپنے وجود کی گرمی دینے لگا تھا۔ وہ تمام رات اسکان نے اسے اپنے کشیدہ سینے میں بھیجی گزاری تھی۔ صبح ازالے کی آنکھ کھلی تھی تو کچھ دیر پہلے والا مناظر ذہن کے دریچوں پر ابھرا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس سے دوری ہوئی تھی۔ اسکان کی آنکھ کھلی تھی۔ اٹھ گئی تم نے خود مرنے اور مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ ہاتھ جھاڑتے بولا تھا، تو تم نے میرا ڈریس، او پلیز ازالے، کوئی میلو ڈرامہ کریٹ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اگر میں تمہیں تمہارے سابقہ منگیتر کا سوگ منانے دیتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہیں یوں مرتا ہوا بھی دیکھوں گا۔ سمجھ، اگر میں ڈریس چینج نہ کرتا تو اب تک تم نمونیا کا شکار ہوتے مر چکی ہوتی۔ وہ کہتے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ازالے کو اس کے کپڑوں سے الجھن ہو رہی تھی۔ اگر اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا تو اس کے کپڑے پہننے کے علاوہ وہ چینج کیے بغیر آئی تو وہ اسے امریکن طرز کے کچن میں سامنے ہی بریک فاسٹ بناتا نظر آیا تھا۔ بریکنگ نیوز میری جان، تمہارے لیے ایک بریکنگ نیوز ہے۔ آج شام میں ہم شادی کر رہے ہیں تاکہ تم میرے یوں چپک کر سونے پر اعتراض نہ کر سکو۔ وہ ویسے بھی میری ان گت ادھوری سی خواہش ہے کہ ہم ایک محبت کی دنیا بنتے، سنگ ہنستے، وصل کے لمحوں میں ملن کے گیت گاتے، پریت کے اوپر اوڑھ کر اف پر دوڑتے، اور جس اوز میرے جاگ جاتے اور رقص و حسرت سے دنیا دیوانی ہو جاتی۔ اس نے انڈا پھینٹنے کا کام روکتے ہوئے ایک ادا سے کہا، کیونکہ اس سے تو کوئی امید نہ تھی کہ وہ خود کچھ بنائے گی، جبکہ پیٹ بھی بھرنا تھا۔ وہ حیران پریشان سی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ غلط فہمی ہے تمہاری، میں مرنا پسند کروں گی اسکان حیدر، تم سے شادی کرنا کبھی گوارا نہیں ہے مجھے، اس نے کہتے ساتھ ہی باہر کی طرف رخ کیا۔ یہاں تھا ہی کیا جو اسے رہنے پہ مجبور کرتا۔ وہ جب سے آئی تھی زیادہ وقت سمندر کی مٹی پر بیٹھے ریت کا گھروندا بنانے میں گزارتی۔ نکاح کر لو مجھ سے، تمہارے ہی بھلے کو کہہ رہا ہوں، ورنہ مجھے لیونگ میں رہنے پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تنہائی کبھی بھی مجھے بہکا پھسلا سکتی ہے۔ دوبارہ تو تم میری بھی باہوں کے حالت سے نکلی ہو اور رات گئے تک شٹ اپ اسکان، اگر ایک بار بھی بکواس کی منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ وہ اسے انگلی اٹھائے وارن کرتے دوبارہ دروازے سے گم ہوئی تھی۔ اسکان نے بریک فاسٹ ریڈی کرتے ایک ٹرے میں سیٹ کیا اور ہاتھ میں چھوٹی سی قالین اٹھائے اس کے پاس آیا تھا، جو سنہری دھوپ میں سورج کی تمازت لیتے اچھا محسوس کر رہی تھی۔ میں سیریس ہوں ازالے، کیونکہ یہاں سے اگر تم ایسے بھی جاؤ گی تو کوئی بھی تمہاری پارسائی کا یقین نہیں کرے گا۔ کیا ہی بہتر ہو اگر ہم بھی خود کو سچا ثابت نہ کریں اور ہر صبح یوں ہی کھلے آسمان کے کنارے پر بیٹھ کے ایسی ہی پیار بھری باتیں کرتے ہوئے بریک فاسٹ کریں، ہمارے بچے یہاں کھیلیں کودیں اور ہم انجوائے کریں ان کے ساتھ۔ اوزان کی بات پہ اس کا خون کھول اٹھا تھا، جبکہ وہ کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ اسکان کا اندازہ حد درجہ نارمل تھا، جیسے وہ وہی پرانے دوست ہو۔ ازالے نے غلطی سے بھی ہاتھ نہیں بڑھایا تھا کھانے کی طرف، جبکہ وہ بولنے کے ساتھ ساتھ کھانے میں پہ بھی ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ ازالے وہاں سے اٹھتے سمندر کی لہروں کی طرف بڑھی تھی۔ اسکان کا دل خراب ہوا تھا، تبھی ہاتھ روک کے اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ رنگوں میں ڈھلی لڑکی کبھی جو بات کرتی تھی تو اس کے لفظ خوشبو کی طرح محسوس ہوتے تھے۔ وہ ہنستی تو جیسے سارا عالم اس ہستی میں ڈوب جاتا۔ وہ لب، اس کے وہ آنکھوں اور چہرے کی شادابی کہ جیسے اپسرا کوئی ہو، پر اس ایک ہفتے میں وہ مرجھا کر رہ گئی تھی۔ پر اسکان کا خود پہ اختیار نہیں تھا، اسے اس محبت پہ اختیار نہیں تھا جو وہ اس سے کرتا تھا۔ وہ اس کے پیچھے ہی آیا تھا، ڈر تھا کہیں گہری سمندر کی طرف نہ بڑھ جائے۔ تم جانتی ہو میں جب بھی تمہاری طرف دیکھتا ہوں تو مجھے وہ سکون محسوس ہوتا ہے جو ایک خوف میں مطلبہ لمبے عرصے سے کہیں کھو گیا تھا۔ وہ اس کا ہم قدم تھا۔ ازالے نے ایک نظر اسے دیکھا جو اسے ہی تکے جا رہا تھا۔ اور میرے سکون کا کیا؟ انفیکٹ تم اتنے خود غرض ہو چکے ہو، تمہیں دو فیملیز کی دوستی نظر نہیں آ رہی، آپسی رشتوں کی ویلیو سے نابالغ ہو چکے ہو تم۔ کچھ خیال ہے تمہیں کہ
और तुम्हारे घर वालों पे क्या गुजर रही होगी। अजाले की आंखें भीगी थी और उसकार का दिल तड़पा था, पर वो कमजोर क्यों कर पड़ता। वो लोग यही समझ रहे होंगे कि तुम जंजबील से नहीं, मुझसे शादी करना चाहती थी। शुरू के दिनों में दस्तगीर अंकल को चाहत हुई थी, पुलिस के पास भी गए थे, लेकिन उस दिन की सीसीटीवी फुटेज के बाद इन्वेस्टिगेशन का रुख मुड़ा है या मोड़ दिया गया है। मैंने इंस्पेक्टर हसन के जहन में ये बात बिठा दी है कि तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ आई हो। हमारी पहले भी तलकात थे, सो अब हमारे घर वालों को हमारी परवाह नहीं रही। एक तेज पानी की लहर आई थी और अजाले के कदमों तले से रेत सरका गई। वो बेयकीनी में डूबी थी। इसका तवाज़ुन बिगड़ा जब उसखान ने उसे मजबूती से पकड़ा था। स्याह आंखें भीगी थी। तुम इतना कैसे गिर सकते हो उसखान? वो फौरन इसकी गिरफ्त से निकलते चीखी थी और दोनों हाथ बालों में डाले, हिरासा भी। अजाले, मैं तुम्हें पाने के लिए हर हद तक जा सकता हूँ। सुना तुमने, हर हद तक। अगर आज तुम यहाँ ना होती और जंजील ऐसे ही बुज़दिली दिखाता तो आई स्वेर मैं उसे भी मार देता। उसगार ने उसे शानों से पकड़े जनूनियत दिखाई तो वो जैसे थम सी गई थी। कितने पल सिर्फ समुद्र की लहरों का तलातम बरपा रहा था, जबकि आंखें एक दूसरे पे गड़ी हुई थी। आई हेट यू, उसने पिस्त आवाज में कहते अपने शानों से उसके हाथ हटाते झटके थे। उसगार खामोश रहा था। आई एम सॉरी। उसगार ने निगाहें झुकाई थी। तुम इतना गिर जाओगे अपने मुफाद के लिए, मैंने कभी सोचा नहीं था। उसगार एक्स्ट्रीमली सॉरी। हाथ की पुश्त से आंसू साफ करते वो भागते कदमों से घर के अंदर गई थी। उसगार कितनी देर बिला वजह लहरों के रक्स पर निगाहें जमाए रहा था। जो भी था वो पीछे नहीं हट सकता था। उसे अजाले के आंसू तकलीफ तो देते थे, पर वो तकलीफ तो शायद वो सह भी लेता, पर उसे खोने का डर और दर्द वो किसी हालत में अफोर्ड नहीं कर सकता था। जब भी वो अपने फैसले पर महर साबित की थी। नूरे मन, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे गिर्द मोहब्बत का वो हारिस कायम करूँगा कि जिससे दुनिया का हर दुख, हर गम टकरा कर रेजा रेजा बिखर जाएगा। हमारी मोहब्बत का महल ताजमहल से ज्यादा हसीन होगा। वो खुले दरवाजे की तरफ बढ़ते खुद से इकरार कर रहा था और इससे अहदे वफा के पैमान कर रहा था जो जहाँ थी ही नहीं। सुनो लड़की, जाके जंजीर को उठा दो। पता नहीं और कितना सोना है इस लड़के ने। हमें आज ही एक अहम मीटिंग के लिए निकलना था। वो ज़हरा के कमरे में आई तो ज़हरा इन्हें तैयार होने में मदद दे रही थी। इस हुक्म पे वो सर हिलाते इसके कमरे में आई थी। जंजील होश व खरत से बेगाना पड़ा, आदत के मुताबिक ऊंधे मुंह लेटा पड़ा हुआ था। वो बिना आहट चलते हुए जमीन पे दरनोज बैठते इसके सराहने आ बैठी थी, जबकि निगाहें उसकी दीद की प्यास बुझा रही थी जो उस दिन से नाराज था और मुड़कर इसके पास नहीं आया था। माउस की स्याही जैसी स्याह आंखें बंद थी। उसने हौले से उसके सर पर हाथ रखते उसके घने बालों को सहलाया था। दिल एकदम शिद्दत से धड़का था। उसकी कुर्बत का तस्वर ही जानलेवा था। वो भला कब उसे अपने करीब आने देता। दिल इसकी मोहब्बत से लरबरेज था, ये जान के भी कि वो उसे पसंद नहीं करता। इसके नजदीक वो छोटी सी जिद्दी बच्ची थी जिसने खेलन को चांद मांगा था और वो चांद बन के उससे इतना दूर हो गया था कि वो उसे छू भी नहीं सकती थी। सूरज की किरणें छिन छिन की खिड़की से बाहर आती उसके चेहरे पर पड़ रही थी। ये मनाजिर इतना हसीन और मुकम्मल था कि वो इसमें खोने लगी थी। उठो कि सुबह की नरम धूप तुम्हारे चेहरे की खुश दीदनी की मुंतजिर है। सूरज तुम्हारी दीद के लिए मचल रहा है। रात के तारे तुम्हें अलविदा सलाम करने आए हैं। चांद तुम्हारी इजाजत का मुंतजिर है। फूल तुम्हारे वजूद को महकाने आए हैं। शबनम तुम्हारे हसीन चेहरे को ताजगी बख्शने आई है। उठो कि मौसम तुम्हारी दिल नकीश अंगड़ाई से हसीन हो। उठो कि आज का दिन तुम्हारी आंखों से तलू हो। उसने एकदम ही करवट ली थी और इसका रुख जालिश की तरफ हुआ था और जालिश का हाथ उसके सर से पलस्ता चेहरे पर आया था।
जर्लिश की आंखें उस नरम लम्स पर खुली थी तो उसे सामने देखते जैसे वो कुछ लम्हे समझ ही नहीं पाया कि वो यहाँ क्यों थी। जर्लिश उसे खुद को महवियत से तख्ते पाकर गिड़गिड़ाई थी, फिर उसने फिर से आंखें मूंद ली, करवट बदल ली थी। जर्लिश कंफ्यूज सी उंगलियां चटकने लगी। तुम्हें बड़ी बीबी जी बुला रही है। वो मुड़कर वापस चले जाना चाहती थी पर जोहरा के गुस्से के डर से फिर से इसके करीब चली आई थी। रंजम उसने हाथ बढ़ाए इसका कंधा हिलाना चाहा था पर अचानक ही उसने करवट बदलते जर्निश को अपनी तरफ खींचा था। वो इस अचानक हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, तभी इसके ऊपर गिरी थी और जंजबील ने इसे अपने हारस में कैद कर लिया था। मम्मा से कह दो आज की मीटिंग कैंसिल है, मैं इन्हें बताना भूल गया था। वो बसूर इसके नाक की सीध में निकली मांग को देखते बोला था। वो नक्शत शहादत इसके चेहरे पर फेरी थी। अंदाज बिल्कुल आम सा था। जर्लिश इसकी गिरफ्त से निकलने को कसमसाई थी। मुझे छोड़ दो जंजबील, कोई आ जाएगा। उसने खौफजदा नजरों से खुला दरवाजा देखते कहा था। जंजबील ने बतूर इसके चेहरे का खौफ देखा था। वो लड़की उसे इफेक्ट करने लगी थी। वो दूसरी बार था कि उसे इग्नोर नहीं कर पा रहा था। मन में इस खिल्ली की खुशबू से मुअत्तर होने की चाह उभरने लगी थी। जर्लिश उसे खुद का जायजा लेता देख मरने वाली ही हो चुकी थी और वो उसे पीछे करता उठ बैठा था। आज रात मैं आऊंगा, एनेक्सी का दरवाजा खुला रखना और मेरे कपड़े निकाल दो। वो इसकी नजरें अभी भी जर्लिश में उलझी थी। अंदाज खालसा शोहरों वाला था। वो सर साहबत में हिलाते फौरन इसके पास से उठकर भागी थी। उसने उल्टे सीधे हाथ मारते अपनी ही मर्जी से जंजबील का एक गरम सूट निकाला था। वो कंफर्ट पीछे किए उठ खड़ा हुआ था जब वो इसके कपड़े और जरूरत की चीजें रेडी किए वापस मुड़ी थी, पर जैसे ही जाने को मुड़ी जंजबील से टकराई तो सांसों में इंतशार फैला था। वो इसके इतने करीब आ चुका था। मैंने कुछ कहा था अभी, वैसे तो इस जबान से वो तीर निकलते हैं कि हद नहीं। वो और मुझे जवाब देने के लिए गूंगे की बीमारी हो गई है। वो उसे पीछे को पुश करता दीवार से लगा गया था। वो और इसके दिए दाएं बाएं हाथ फैलाए थे। जी ठीक है। वो आंखों में कुछ ऐसा था जो जर्लिश देख ही नहीं पा रही थी। क्या ठीक है? उसने जर्लिश की थोड़ी पकड़े चेहरा ऊपर करते सख्त लफ्जों में पूछा था। मैं एनेक्सी का लॉक नहीं लगाऊंगी। उसने बमुश्किल जैसे निवाला हलक से उतारा था। जंजबील ने कितनी देर इसकी शर्मगई को देखा था और फिर इसके लबों पर बूसा दिया तो जर्लिश की हालत मर्ग जैसी हो गई थी। इस हुस्न वारनाई के पैकर ने अपनी अफसोस गिरी का जादू जगाते आसमान को जमीन कर दिया था। वो आंखें फाड़े सांस सकन किए से देख रही थी जो बूंद बूंद सबाह तहूर इसके लबों तो कभी रुखसारों पर लुटा रहा था। इस लम्हे पे शबे दिजबूर का चांद उसने तस्खीर कर लिया था। जर्लिश की आंखों से अबर बरसने लगी तो जंजबील की बोझल शब जैसी आंखों में भी जुगनू चमकने लगे थे। उसने जर्लिश के सीने पे हाथ धरे जैसे इन धड़कनों का हिसाब रखना चाहता था, जबकि इसकी एक धड़कन इस लम्स पर सदके जाती एक ही बात दोहरा रही थी। तुम मेरे लिए वही युसर हो जिसके बारे में रब फरमाते हैं, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। हाँ, तुम युसर ही तो हो। आसानी, सुकून, दुखों की गहराई खाई से निकलकर मिल जाने वाली राहत। शब में जहां उसने बाइट किया था वही एक नील सा बना था और दिन के उजालों में इसकी सफेद रंगत पर बहुत भेदा सा लग रहा था। जंजबील ने उस पर लब जमाए थे। इसके लबों से एक सिसकी सी बरामद हुई थी, पर जंजबील खुद ही खो रहा था। इसने गर्दन पर पड़े दाग पर एक बार फिर से लब फेरते उसे हल्के से बाइट किया तो वो तड़प उठी थी। जंजबील ने सर उठाया, उसे देखा जो गहरे गहरे सांस भरते इसकी शिद्दतों पर बोझल सी थी और फिर उसे छोड़ता तेजी से वाशरूम में गुम हो गया। कितनी देर वो ऐसी ही दीवार से लगी अपनी सांस बहाल करती रही और फिर बाहर की तरफ भागी थी। वो जहरा को पैगाम पहुंचाते साथ ही किचन में आई थी और खानसा माँ की हेल्प करने लगी। जब वो चला आया वो फ्रेश था, चला आया था। ऐ लड़की, जाके रेडी हो, मम्मा के साथ शॉपिंग के लिए जाना है तुम्हें। उसे हमेशा की तरह सबके सामने जर्लिश से बेतबारी बरती थी। जी वो घर होता जर्लिश को ऐसी एक जगह से दूसरी जगह भगाए रखता था
और वो इससे ग्रेजा कोनों कुदरों में छुपती फिरती थी। ज़हरा को शॉपिंग के लिए भी हमेशा एक हेल्पर चाहिए होता था जो इनकी व्हील चेयर घसीट सके। ज़र्लिश के आने तक वो ज़हरा को गाड़ी में बिठा चुका था। बड़ी सी कश्मीरी शॉल में लपेटी, गहरे मैरून कलर के सादा शलवार कमीज में मुबलिस वो लड़की किसी तरह भी मुलाजमा नहीं लगती थी। वजह इसकी मोमी नकुश भी थे। ब्लैक सैंडल में इसके सफेद पांव चमक रहे थे। जंजीबील ने उससे गहरी निगाहों से देखा था और गाड़ी का पिछला दरवाजा खोल दिया। वो मामूल के मुताबिक बैठ गई थी। तमाम रास्ते ज़हरा और जंजीबील की होने वाली बातों से वो अंदाजा लगा सकती थी कि वो माँ बेटा एक दूसरे के कितने क्लोज थे और दोनों के लिए एक दूसरे की पसंद अपनाना लाजम व मुलाजिम था। ज़र्लिश के दिल में हुक सी उठी थी कि काश वो भी जंजीबील की पसंदीदा चीज़ों में से कोई एक होती। शहर के मशहूर शॉपिंग मॉल के सामने रुकते उसने ज़हरा के फोल्ड चेयर गाड़ी से निकाली थी। ज़र्लिश भी किसी ताबे की तरह इनके पास आ रुकी थी। मुझे घर के लिए कुछ क्रॉकरी का सामान भी लेना है जंजीबील। ज़हरा की बात पर उसने साबत में सर हिलाते क्रॉकरी के पोर्शन की तरफ रुख किया था, जबकि वो खुद ही ज़हरा की चेयर पकड़े हुए थे। ज़र्लिश धीमे कदम चलती इन दोनों के पीछे ही थी और वो दोनों मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस करते, कुछ चीज़ें फाइनल करते। ज़र्लिश इन्हें रैंक बास्केट में डालती जा रही थी। वो तीनों एक जगह रुके थे जब एक खातून ने ज़र्लिश पर मुस्कुराती निगाह डाली थी। ये आपकी बेटी है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है आपकी तरह, उन्होंने ज़हरा से पूछा था, साथ कुछ ज्यादा तारीफ कर दी थी। जब ज़हरा ने अपने साथ ठहरी ज़र्लिश पे निगाह की, शायद आज पहली बार इनकी तवज्जो इस पर गई थी, जिसका साफ सफेद रंग स्याह पलों में जगमगा रहा था और कुछ पल की चकाचौंध रोशनियों का भी कमाल था। नहीं, ये मेरी अच्छा तो बहू है, माशाल्लाह बहुत प्यारी जोड़ी है। जंजीबील अपने ख्याल में ज़र्लिश के पीछे आ रुका था जब सामने मौजूद खातून ने अपने से अंदाजा लगाया था, जो था तो सही मगर ज़हरा जो बेखबर थी। इनकी बात पर ज़र्लिश का चेहरा सुर्ख पड़ा था तो ज़हरा के नकुश इस हवाले पे तने थे। नहीं, ये मेरी मेड है। ज़हरा की वजाहत पे सामने मौजूद खातून की आंखों में हैरानी से उतरी थी। ज़र्लिश ने सर झुका लिया था जबकि जंजीबील ज़र्लिश के चेहरे पर आए कई रंगों को देख रहा था। ओह सॉरी, मुझे लगा असल में कहीं से लग ही नहीं रही है ये मेड। जो वो खातून काफी बतूनी साबित हुई थी, साथ ही वजाहत भी की कि अपनी गलत फहमी की। कोई बात नहीं, अक्सर ऐसा हो जाता है। ज़हरा ने बड़े ज़ब्त से जवाब देते ज़र्लिश को इशारा किया था। वो इन्हें लिए आगे बढ़ी। इन खातून की निगाहों ने दूर तक ज़र्लिश और ज़हरा का पीछा किया था। मैं इनकी स्लिप बनवा के आता हूँ मॉम, आप जब तक वेट करें। शॉपिंग मुकम्मल होती वो इन्हें फूड कॉर्नर के एक तरफ बिठाते बोला था, साथ ही ऑर्डर रिप्लेस किया था, ये ट्राली लेकर इस काउंटर की तरफ आओ। वो ज़र्लिश को अपने पीछे आने का इशारा करते बोला था। ज़हरा इधर उधर भागते दौड़ते बच्चों को देख रही थी जब वो खातून दोबारा से इनके पास आ बैठी। दरअसल मुझे आपसे एक बात करनी थी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ देर यहाँ बैठ जाऊँ। और वो खातून ज़हरा से ज़्यादा तलब करती बोली तो ज़हरा ने भी बोरियत ख़त्म करने के एहसास से इन्हें खुश इखलाकी से वेलकम किया था। काउंटर पर रश होने की वजह से अपनी बारी का वेट करते जंजीबील ने सरसरी सी निगाह इस पर डाली थी वो बार बार अपनी शॉल ठीक करने की सलाह करती नजर आई। जंजीबील ने एक बार इसकी हरकत इग्नोर की थी, पर ऐसा कुछ था जो उसे खुद भी डिस्टर्ब कर रहा था, शायद ज़र्लिश का बार बार अपनी शॉल ठीक करना। कुछ लम्हे इसने इस मनाजिर पे निगाहें जमाई थी। ज़र्लिश का बार बार हजूम में इसकी तरफ खिसकना जंजीबील को चौंका गया था। उसने बदतूत देखा ज़र्लिश की शाल बार बार सर से फिसल जाती, जिसे वो जबरदस्ती सर पर अटका रही थी, और ये बार बार का खेल था। तभी इसकी निगाह इसके बगल में ठहरे लड़के पे पड़ी थी जो उसे गंदी निगाहों से देखते हाथ लगाने की कोशिश में था और साथ ही ज़र्लिश की शाल खींचते नीचे कर देता। जंजीबील के दिमाग की नसें फूली थी। उसने पलटते हुए ज़र्लिश का हाथ पकड़ते अपनी तरफ खींचा था और साथ ही उंगली उठाए उस लड़के को वार्न करने के अंदाज में मुंह में गाली दी थी। ज़र्लिश को जंजीबील के सीने से लगते देख और जंजीबील का सुर्ख चेहरा उसे बुखला गया था। वो एक मिनट में वहां से गायब हुआ था जब जिसके हाथ में गन्ना चिना सामान था। ज़र्लिश थर थर कांपती उसके साथ लगी हुई थी। वो लड़का तुम्हें टेज कर रहा
कर रहा है और तुम चुपचाप ठहरी सह रही हो। बेवकूफ बता नहीं सकती थी मुझे। वो रश का ध्यान करते इसके कार के पास आते दबी दबी आवाज में बोला था। जलिश की आंखें इस डांट पे भीगी थी। उसका बिल बनना शुरू हुआ था जब जंजीबील ने बिना किसी परवाह के उसे अपने आगे रखा था और हर चीज खुद ही उठाए काउंटर पे रखने लगा था। जंजीबील के झुकने और उठने से लेकर बाजू बढ़ाने तक बार बार उसका जिस्म जल्ले से टकरा रहा था, पर इस लम्स में भी सुकून था जो किसी नामहरम के छूने से अधमोई हुई जा रही थी। शॉपिंग बैग्स बनते ही वो हनूज इसका हाथ थामे गाड़ी तक आया था। खबरदार जो अगर तुम्हारी आंख से एक आंसू भी निकला, पहले तो मैं इन लोगों की डिसिप्लिन कंपनी और इस लड़के से निपट लूं, इसके बाद देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। वो गुस्से में अपना सर नोचते दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में दबा गया था। नहीं जंजीबील, वो शट अप, तुम्हारे सांस लेने की आवाज भी ना आए मुझे। जंजीबील की आवाज ऊंची हुई तो इर्द गिर्द के लोगों ने मुड़कर उसे देखा था। जंजीबील ने गाड़ी पर हाथ मारते बैक डोर खोलते तकरीबन धकेलने वाले अंदाज में उसे अंदर गिराते जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद किया था। वो इसकी हरकत पर सिसक उठी थी। वो गाड़ी का फ्रंट डोर खोलते इसमें बैठा था और फ्रंट मिरर इस पे फोकस किए खा जाने वाली निगाहों से उसे देखते अपने गुस्से पर कंट्रोल कर रहा था। जर्लिश की नजरें गाड़ी के फर्श पर जम गई थी। उसने गहरी सांस भरते गाड़ी की सीट से टेक लगाई थी। कुछ देर आंखें मोड़े रहने के बाद सीधा हो बैठा था और वाटर बोतल उठाए इसकी जानिब बढ़ाई। पानी पियो जब तक मैं मॉम को लेकर आता हूँ। तहक्कुम भरी आवाज में लहजते हाथों से बोतल थामी थी, जबकि हड़बड़ाहट में इसकी उंगलियां जंजीबील के हाथ से मिस हो रही थी। जंजीबील वहां से निकलते जहरा के पास आया था। वो भूल चुका था कि वो खाना ऑर्डर कर चुका है। तभी जहरा को इसी खातून से दोबारा महवे गुफ्तगू देखते खुद को मजीद नॉर्मल किया था। अरे जंजीबील, कहाँ रह गए थे बेटा? जोहरा ने इसके पीछे देखते कहा था। सॉरी मॉम, रिसेप्शन पे इतना रश था कि मैं भूल गया था कि खाना ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर पार्सल करवा लेते हैं। काफी थकान महसूस हो रही है तो घर जाते सुकून से लंच कर लेंगे। इसका दिल हर चीज से बुरी तरह चाट हो रहा था। डिसिप्लिन कंपनी के सामने कंप्लेन करने के बाद उसने बासानी इस लड़के को ढूंढ लिया था जो दूसरे काउंटर पे था, और वहीं जंजीबील ने कई एक थप्पड़ मारते इसका चेहरा लाल किया था। वो 17-18 साल का लड़का अपने माँ बाप के सामने शर्मिंदा सॉरी बोलता रहा था। जहरा को बाहर लाते उसने गाड़ी में बिठा दिया था। जहरा ने एक नजर फिर से जल्लिश को देखा जो जंजीबील की मदद से इन्हें गाड़ी में बिठा रही थी। वो लड़की वाकई खूबसूरत थी और जंजीबील के बराबर ठहरी मुकम्मल लग रही थी, पर वो स्टेटस का अंश थी। भला एक नौकरानी की खूबसूरती क्या मायने रखती है? उन्होंने जल्लिश के बराबर ठहरे जंजीबील के अकड़े तेवर देखते गो सुकून महसूस किया था। इनके बेटे को इस लड़की की खूबसूरती से कोई गर्ज नहीं थी। इन्हें अपने बेटे पर एतमाद था, तभी इनकी गर्दन मजीद फखर से तली थी। वो इन्हें घर छोड़ते ही वापस चला गया था। रात गया इसका इंतजार करते करते जोहरा सो गई थी, पर जल्लिश की आंखों से नींद जैसे रूठ गई थी। जल्लिश के लिए अंजबील का रिएक्शन डरा देने वाला था। अब अनजाने वो इसका क्या हाल करता। उसने कितनी देर इसका इंतजार किया था, पर वो नहीं आया। उसे नींद आने लगी थी जब वो इनेक्सी का लाख लगाती सो गई थी। जंजीबील के सीने में एक आग भड़की। पहले एक लम्हे की जंजीर से बांधा मुझको और फिर वक्त की रफ्तार बढ़ा दी उसने। अगर वो इस बात से हट के सोचता कि जल्लिश ने इसके साथ किया है तो वो इसकी जिंदगी की एक ऐसी हकीकत थी जिससे वो चाहकर भी नजरें नहीं झुका सकता था। वो इसकी बीवी और इज्जत थी जिसे सर उठा के वो पब्लिक प्लेस पे भी महफूज नहीं रख सकता था। इसका दिमाग इनकी सोचों की मशगजाना बना हुआ था। वो नौ उम्री की हदूद में दाखिल होती अपने सरापे और नए नकुश से किसी को भी मुतवज्जो कर सकती थी। घर में भी तो नौकरों की फौज थी और कितनी बार ड्राइवर के हमरा घर के सामान के लिए अकेले जाना पड़ता था उसे। स्टीयरिंग लेवल जब हद से बढ़ा तो उसने
हमेशा की तरह शराब का सहारा लिया था। तकरीबन 2 बजे वो घर आया था, पर एलेक्सी का लाख इसका मुंह चढ़ा रहा था। जल्लिश में इसका गुस्सा मजीद बढ़ने लगा था, पर यह भी इन दोनों के हक में बेहतर था। जिस हालत में वो यहाँ था, होश हवास बरकरार रखना मुश्किल हो जाता, जबकि पूरा दिन इसके दिमाग में एक ही तकरार बार बार होती हुई थी। वो इसकी जंजबील अफरीदी की बीवी है और इसके अलावा किसी दूसरे शख्स को हक नहीं था वो उसे देखे भी। अपने कमरे में आकर भी उसे सुकून नहीं मिल पाया था। कुछ सोचे उसने एलेक्सी के नंबर पर बार बार कॉल मिलाई थी, पर दूसरी तरफ से रिसीव नहीं की गई थी। वो इसके गुस्से को मजीद हवा दे चुकी थी। तभी वो घर के मुख्तलिफ हिस्सों से एलेक्सी की मास्टर की ढूंढने लगा था, जहाँ घर की तमाम चाबियां पड़ी थी। वो उसे आसानी से मिल गई, पर इसकी हालत इस काबिल नहीं रही थी और वो वहां तक जा सके। तभी निढाल सा बिस्तर पर गिर गया था। 4 बजे इसकी तबीयत संभली तो वो फ्रेश होते मास्टर की से लॉक खोलते अंदर आया था। वो उसे तहज्जुद के लिए जा नमाज पर बैठी नजर आई थी। वही मखसूस स्याह चार शॉल के हल्के में धमकता चांद मुखड़ा जंजबील ने कई साथ उसे देखा था। कहीं न कहीं वो इसकी आहट पाते खुद ही आंखें नहीं खोल रही थी। इसकी दुआ का दौरानिया तवील होते देख जंजबील इसके बिस्तर पर जस्ता हुआ था। जल्लिस जहाँ नमाज फोल्ड करते उठ खड़ी हुई तो निगाह उससे टकराई, जो सीने पर हाथ बांधे छत को देख रहा था। जल्लिस सोचों में डूबी थी कि आगे जाए या ना जाए। मुझे तुम्हारे उस लड़के के सामने कमजोर पड़ना पसंद नहीं आया था जल्लिश खान। तुम चाहती तो उसे एक थप्पड़ लगा सकती थी। वैसे तो हर चाल बखूबी चल सकती हो तुम, मगर अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती। इसके अंदर की जलन कब हुई थी वो इस पे गुस्सा ना उतारता। जल्लिस चौंकी थी तो वो बिना देखे भी जानता था कि वो नमाज से फारिग हो चुकी है। जल्लिश खामोशी से चलती इसके करीब आते धनुष फर्श पर बैठी थी। मैं जब आंखें बंद करता हूँ तो मेरी आंखों के सामने वो मनाजिर जम जाता है जब वो तुम्हें छू रहा था। डैमिट! जंजबील उठकर बैठा था, जमीन पे पैर रखे थे जो जल्लिश के बिल्कुल करीब थे। वो किसी मुजरिम की तरह की बात निगाहें जमीन पर जमाए बैठी थी। जुर्माना तो थी, मगर एतमाद कहाँ था। कुछ देर उसे शोलाबार निगाहों से देखते रहने के बाद जंजबील ने इसके शानों पर हाथ रखा तो वो सर उठाए उसे देखने लगी थी। इधर आकर लेटो। इसके हुक्म पर वो फौरन उठ खड़ी हुई थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी, उसने गोया आवाजें दी जो मांगी नहीं गई थी। मैं सुला दूंगा। उसका सख्त अंदाज सहल करना मुश्किल था। तभी किसी ताबे की मात वो इसके बराबर आकर बैठी थी। जंजबील ने चंद सांस उसकी खामोश चेहरे को तका और हाथ बढ़ाए इसके वजूद को चादर की ढाल से आजाद किया था। चंद लम्हे बहादुर इसकी रनाइयों का जायजा लिया जो पर्दा नशीन थी। बालों को उसने हस्बे आदत छुटिया नहीं कर रखा था। मेरे सामने इस थान को लपेटने की जरूरत है नहीं, और जहाँ है वहाँ से आइंदा तुम मुझे बेखबर नजर आई तो तुम्हारी गर्दन दबा दूंगा। और ऐसा करते मुझे बिल्कुल दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं ज्यादा देर अपने पसंदीदा लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ नापसंदीदा लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। जंजबील ने इस पे झुकते शर्म अगीन गुफ्तारों पर लब रखते बगैर भाजे और सुलगते लफ्जों में कहा तो बेजान हुई थी। जंजबील की आंखें इन नज़ारों को खोजने की मुल्तशी बनी तो दिमाग ने फौरन रोका था। वो इसकी नजरों की तपश से जज्बज हुई तो जंजबील ने इसकी गोद में सर रखते अपने और उसके गिर्द कंफर्ट उड़ा था। ये एक नफरत का कैसा अंदाज था जो वो बार बार जताने यहाँ आता था। जल्लिश ने बतूर अपने महबूब शख्स को देखा जो पूरा दिन सुलगाने के बाद रात के कुछ राज चुराने यहाँ आया था, पर वो उलझा हुआ शख्स मोहब्बत के सतूनों पे जमी इसके कदम भी उखाड़ रहा था। कुछ ही देर में इसके हल्के हल्के खराटों की आवाज कमरे में गूंजी थी। उसे थके दिन का सुकून रात के आखिरी पैर मिला था। जल्लिश ने बैठ की पुष्ट से टेक लगाई। गुस्ताख दिल ने बड़ा कहा एक पूसा नसीब हो, मगर वो उसे सख्ती से डांटने लगी थी। अगली सुबह 12 बजे इसकी आंख खुली थी और वो कहीं नहीं था। वो उसके सामने बड़े सुख जोड़े को बेयकीनी से देख रही थी। फिर निगाह उससे टकराई जो गहरी नजरों से उसे देख रहा था। वो तलमलाई
हुई उसके बराबर आई थी। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं ये लिबास पहनूंगी और तुम्हारी ऑफर कबूल करूंगी, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। मेरी जान, काजी साहब बड़ी दूर से आए हैं और इंतजार कर रहे हैं, रेडी होकर आओ। वो हुक्म देते बाहर जाने लगा था जब जाले ने दरवाजा बंद करते उसे घूरा। तुमने जंजीर को नीचे दिखाना था, दिखा लिया, अब बंद करो ये ड्रामा। वो उसके सीने पर हाथ मारते बोली थी, गलत बात, गलत, बिल्कुल गलत। मैंने ये सब तुम्हें हासिल करने के लिए किया है, जो कर भी लिया है। तुम निकाह ना करो, मुझे कोई मसला नहीं। तुम ये लिबास ना पहनो, मुझे तब भी कोई मसला नहीं है मेरी जान। उसगान ने इसकी जानिब पेशकदमी की तो वो जैसे लड़खड़ाई थी। उसगान ने उसे संभलते संभालते अपने बेहद करीब किया था। हराम खाने की चाह नहीं है, पर तुम रिसिस्ट करोगी तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है कोई। उसगान इसके चेहरे पर झुका था और कमल की शदाबी लिए होठों को उंगली से छुआ था। जाले ने उसे पीछे करना चाहा, पर वो टस से मस नहीं हुआ था। इसकी जसारतों की बढ़ती हद जाले को एहसास करवा रही थी कि वो कमजोर लड़की थी और कब तक इससे मुकाबला करती। वो मुझे मंजूर है, पर मेरी एक शर्त है, जाले ने उसगान के सीने पर हाथ रखते कहा था। अब शराइत का वक्त गुजर चुका है मेरी जान, उसगान ने टक्कर से जवाब दिया था। अजाले ने सर झुकाते बेसाख्त बढ़ आने वाले आंसू पिए थे। अच्छा बताओ, खोया उसे अजाले पर तरस आया था, तभी उसे अपनी गिरफ्त से आजाद किया। तो तुम मुझे मेरी मर्जी के बगैर, मैं जितना इस रिश्ते को स्टेप नहीं कर लेती। अजाले को अपना मद्दा रखते लालची आई थी। असगान ने बतूर उसके गालों को सुर्खी को देखा। मुझे तुम चाहिए अजाले अफरीदी, मुझे इस बात का यकीन हो जाए कि कोई तुम्हें मुझसे नहीं छीनेगा तो ताउम्र भी इंतजार कर लूंगा। वो नासमझी से उसे देखने लगी थी। जो तुम चाह रही हो मैं इसका वादा नहीं कर सकता, मगर कोशिश कर सकता हूँ कुछ ऐसा ना हो जो मेरी बीवी की तबीयत पर गिरा गुजरे। उस गान ने इस बात को लाइट सा लिया था। अजाले को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, वो खुल के बात कहाँ कर रहा था। चले, वो सवालिया नजरों से उसे देखते बोला था, क्या इसके बाद तुम मुझे घर जाने दोगे? वो पुरउम्मीद नजरों से उसे देख रही थी। नहीं, मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी आइलैंड पर गुजारने वाला हूँ, क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि हम लोगों के खानदान अब तक हमारी जान के दुश्मन बन चुके होंगे, और कुछ नहीं तो इतना जरूर हुआ होगा, इमोशनल पेरेंट्स की तरह यही डायलॉग बोला होगा, वो दोनों हमारे लिए मर चुके हैं। लाइन्स उसगान का कहकर जाले के दिल को दहला गया था। उसगान, तुम भला कैसे इतने जालिम बन सकते हो? उसने अपनी आखिरी कोशिश की थी। मेरी मोहब्बत शायद ऐसी ही है अजाले। जाले, वो इसकी आंखों पे देखते बोला था। जाले ने दोनों दोस्तों से धोखा खाया था, तभी शायद आंखें पुरनीम सी थी। वो शिकस्त से इसके साथ चलने लगी थी। हम भी शिकस्ता दिल है, परेशान तुम भी हो, अंदर से रेजा रेजा मेरी जान तुम भी हो। हम भी है एक उजड़े हुए शहर की मिसाल, आंखें बता रही है वजह, वहरान तुम भी हो। मिल जाए हम तो कैसा सुहाना सफर ये हो, घायल है हम भी सो अख्त समान तुम भी हो। कुछ ही देर में वो उसके नाम से मुंसलिक हो चुकी थी, जहां असगार के चंद एक दोस्त भी इस छोटी सी तरकीब में शामिल हुए थे। उसने वो लिबास नहीं पहना था और ना ही असगार ने उसे मजीद इस चीज के लिए प्रेशराइज किया था। वो किंग समान की बात सुन रहा था। मैंने यही सोचा किसी यतीम के साथ सर पर हाथ रखने से कुछ हमारी मुश्किलें भी टल जाएगी। ज़ारा की इतनी क्रिटिकल बात सुनते वो बैठा था। वो खातून जैसे तुम मॉल में मिले थे आज अपनी बेटी के साथ आई थी। उस दिन बातों ही बातों में घर का एड्रेस वगैरह पूछा था, तब मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इनका ऐसा कोई इरादा है। इससे बढ़कर भला और क्या बात हो सकती है? उसकी जहनी अलश्कार से लाबालिग वो अपनी सुनाई जा रही थी। जंजीर की निगाह सामने से आती जैलिश पर पड़ी थी। उसका परिपक्व हुस्न
ایسا تھا کہ کسی کو بھی اس کا دیوانہ کر سکتا تھا۔ اسے ایک دم غصہ آیا تھا کہ وہ کیوں لوگوں کی نظر میں آئی تھی۔ اس نے ازالے کو ہمیشہ بولڈ ڈریس کے ساتھ دیکھا تھا اور کافی اوپن فرینڈ شپ بھی تھی اس کی، مگر کبھی کوئی جیلسی فیل نہیں ہوئی تھی۔ پر اس وقت اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ زرلش کو کہیں چھپا دے۔ کچھ خاص بڑی فیملی نہیں ہے، کہہ رہی تھی کہ ان کے بھائی کی پہلی بیوی کی وفات کے بعد سے ان کا بھائی کافی ڈسٹرب ہو چکا ہے۔ تبھی وہ زرلش کے لیے کہہ رہی تھی کہ ایک نامولود بچہ بھی ہے، بس ایک خوبصورت بیوی ہی اسے۔ ماما، زنجبیل نے پھولی سانسوں سے انہیں پکارا تو وہ چونکی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کی پیشانی کو چھوتے بولی۔ ہاں، میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ مجھے کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جانا ہے اپنے پروجیکٹ کو لے کر۔ ہوپ سو کہ آپ پیچھے سے سب سنبھال لیں گی۔ وہ ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا۔ کیوں نہیں میرا بچہ، میں تو پریشان ہو گئی۔ پر تم بتاؤ پھر میں ان لوگوں کو کیا کہوں؟ تم بتا رہے تھے نا کہ اس کے بہن بھائی آئے تھے اس سے ملنے، تو کیا ان کا ایڈریس دے دوں انہیں؟ زہرا کی سوئی ٹپیکل عورتوں کی طرح ایک ہی جگہ اٹکی تھی۔ ماما، شی از ٹو لٹل۔ زنجبیل نے عرض تراشا تھا۔ میرا نہیں خیال اگر عمر نہ دیکھے تو وہ۔ کیا ہم بعد میں اس ٹاپک پر بات کریں؟ مام، اٹس ارجنٹ، ابھی مجھے جانا ہے۔ وہ معذرتی نگاہوں سے انہیں بولا تھا۔ ہاں، پر ایک فیور کر دو، مجھے میرے روم میں چھوڑ دو۔ پتہ نہیں وہ لڑکی کہاں ہے۔ وہ زہرا کی آنکھوں سے اوجھل سی تھی۔ زنجبیل نے شکریہ ادا کیا تھا کہ وہ یہاں نہیں تھی، ورنہ اپنی جذباتیت پر قابو مشکل ہو پا رہا تھا۔ زہرا کو روم میں چھوڑتے وہ باہر آیا تو وہ اسے پودوں کی باڑ کے ساتھ ساتھ گمسم چلتی نظر آئی تھی، ہر طرف سے بیگانہ، خود میں مگن سی۔ زنجبیل تیزی سے اس کی طرف لپکا تھا۔ 2 منٹ میں مجھے انسکی میں نظر آؤ۔ وہ اس کے سر پہ کھڑے ہوتے پھنکارا تو وہ ڈر کے مارے اچھلی تھی، جبکہ وہ وہاں سے نکلتے انسکی میں گم ہوا تھا۔ یہ بھی صدا شکر تھا کہ گھر کے بیرونی حصے کی طرف تھی، جو ابھی تک نوکروں کی نگاہ اس پر نہیں پڑی تھی۔ زرلش وہاں آئی تو وہ اسے بے چینی سے وہاں ٹہلتا نظر آیا تھا۔ اسے دیکھتے اس کی جانب لپکا تھا۔ عذاب بن چکی ہو تم میری زندگی، کیا ضرورت تھی تمہیں ماما کے ساتھ مال جانے کی؟ وہ اس پہ دھاڑ رہا تھا جیسے وہ اکیلی تھی، اور وہ تو ساتھ تھا ہی نہیں۔ اگر وہ اس کی حیثیت متعین کرتا تو کوئی کیوں اس کے لیے سوال ہی بن کے آتا، پر یہ بات کون سمجھاتا اسے؟ تم نے ہی تو۔ شٹ اپ، آئندہ تم لفظ استعمال نہیں کرنا۔ تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی؟ کسی بڑے سے کس سے بات کرتے ہیں؟ رہنا تم وہی گاؤں کی اجاڑ۔ زنجبیل نے مکہ بنا کے دیوار پر مارتے اپنی بات ادھوری چھوڑی تھی، جو اس کی بے بسی کی انتہا ظاہر کر رہا تھا۔ زرلش کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگی تھی۔ کوئی اور کام ہے تمہیں 24 گھنٹے رونے دھونے کے علاوہ؟ اس نے بازو سے پکڑتے زرلش کو جھنجھوڑا تو وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ زنجبیل اسے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، چپ ہو کے رہ گیا تھا۔ مانا کہ میں نے بہت غلطیاں کی ہیں زنجبیل، بہت جھوٹ بولے ہیں، مگر میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اور تو کوئی خواہش نہیں کی میں نے جو تم ہر وقت ناراض رہتے ہو مجھ سے۔ وہ ہچکیاں بھرتے کہہ رہی تھی۔ زنجبیل کو وہ چھوٹی سی لڑکی اپنے آنسو کے سمندر میں قید کرنے لگی تھی۔ اس کے آنسو زنجبیل کا سینہ بھگو رہے تھے تو لہستے لب بے بسی کی علامت بنے ہوئے تھے۔ وہ لڑکا تمہیں مال میں تنگ کر رہا تھا، بتا نہیں سکتی تھی تم؟ مجھے بزدلی کی بھی حد ہوتی ہے، کچھ اور بہانہ تو تھا نہیں، تبھی پرانی باتیں لے کر کھڑا ہو گیا تھا۔ زرلش چپ چاپ آنسو بہاتی رہی تھی، جانے کیوں زنجبیل کو لگ رہا تھا اس کے اندر کا ٹھہرا جمود طوفان برپا کر دے گا۔ وہ اسے شانوں سے تھامے سامنے پڑی چیئر پر بٹھا گیا تھا۔ دیکھو زرلش، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ میری دنیا تمہاری دنیا سے بہت الگ ہے۔ یہاں کی لوگوں کی نظریں ہی تمہیں مارنے کو کافی ہیں۔ میں ہر وقت ہر جگہ تمہیں پروٹیکٹ نہیں کر سکوں گا۔ وہ اس سے اتنے نرم انداز میں بات کر رہا تھا، زرلش کو لگا وہ وقت لوٹ آیا ہے جب پہاڑی پہ بیٹھ کے اس سے ڈھیروں باتیں کیا کرتا تھا، اس کے من گھڑت مسائل پہ اسے سمجھاتا تھا۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات تم؟ وہ اسے کھوئے ہوئے دیکھ
چٹک گیا تھا۔ زنجبیل کیا تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گے؟ اس کی بات پہ زنجبیل نے لب طنز میں مسکرائے تھے۔ کیوں ہار گئی تم؟ نہیں، مگر مجھے تم سے محبت ہی نہیں عشق ہونے لگا ہے۔ تم نے کہا تھا محبت آزماتی ہے، لیکن بات آزمائش سے بڑھنے لگی ہے۔ بے خودی کے عالم میں وہ اس کے چہرے کو تھام گئی تھی۔ زنجبیل بے طرح چونکا تھا۔ تمہیں پتہ ہے محبت کیسی ہے؟ محبت عشق کے صدقے جیسی ہے۔ زنجبیل کو لگ رہا تھا اگر وہ چند پل اور ایسے بیٹھا رہا تھا جذبات کی روح میں بہتے کچھ غلط کر بیٹھے گا۔ وہ بے چین سا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زلش نے گنہگار کے جیسے سر جھکا لیا تھا۔ زنجبیل کے پاس کہنے کو کچھ باقی نہیں تھا۔ اس کا غصہ، ناراضگی، مار دھاڑ سب کچھ ہی تو اس لڑکی کو پست نہیں کر پایا تھا۔ کوشش کرنا میری غیر موجودگی میں یہاں آنے والے گیسٹ سے دور رہنا، میں جلدی تمہیں واپس بھیج دوں گا۔ زنجبیل حتمی انداز میں کہتے وہاں سے جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زلش بھاگتے ہوئے اس کی پشت سے سسکنے لگی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ کی ماما کیا چاہتی ہے، مگر زنجبیل میرا اس میں کوئی قصور نہیں۔ وہ خاتون اب اگر وہ عورت یہاں آئے تو مجھے فوراً بتاؤ گی، آئی سمجھ؟ وہ اس کی طرف مڑتے ہوئے سیدھا ہوا تو وہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ زنجبیل بری طرح ہار گیا تھا۔ ساری نفرت، غصہ، ناراضگی کے دعوے دھرے رہ گئے تھے۔ وہ اس کے بالوں میں اپنا سر چھپائے سکون محسوس کرنے لگا تھا۔ اس رات میں نے کہا تھا لاک نہیں لگانا، پھر کیوں لگایا؟ وہ بہک رہا تھا۔ اس کا مخمور انداز زلش کی ہارٹ بیٹ تیز کر گیا تھا۔ انتظار کیا تھا میں نے، نہیں آئے تم؟ وہ سر جھکائے بول رہی تھی۔ اس کے شیریں لب زنجبیل کے اندر پیاس جگا گئے تھے۔ تم پہ واجب ہے میرا انتظار، اسے بھی اپنی سزا کا حصہ سمجھو۔ زنجبیل نے اسے سر سے تھامے ہلکا سا جھٹکا دیتے اس کا چہرہ اپنے بے حد قریب کیا تو زلش نے نیلی روشنیوں کو فٹ سے بند کیا تھا۔ زنجبیل بدطور اس کا جائزہ لینے لگا تھا۔ قیامت خیز حسن کے جلوے اگر کسی کو متاثر کر گئے تھے تو قصور ان کا بھی نہیں تھا۔ حسن اگر ایسے بے حجاب ہو تو کئی بھنورے منڈلانے لگتے ہیں۔ رات میں جب کال کروں دروازہ کھول دینا۔ اس نے گمبھیر سرگوشی کرتے اس کی دھڑکنوں سے کھیلنے کو اس کے دل والی جگہ پر لب رکھے تھے۔ زلش کو لگ رہا تھا اگر وہ ایسی مہربان رہا تو کھڑے کھڑے گر جائے گی، پر ایک سے بڑھ کر ایک گستاخی کرتے اسے بے حال کر رہا تھا۔ سوچنا بھی مت کہ اب یہ وجود اس دلدل سے نکل سکے گا کبھی، تمہیں مار کر ہی دم لوں گا میں۔ اس کا ظالم انداز زلش کو سما گیا تھا۔ اکثر اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اس کا سیل بجا تو وہ اسے پیچھے دھکیلتے باہر آیا اور گاڑی نکالتے ساتھ گھر سے نکل گیا تھا۔ کتنی دیر وہ لا یقینی سوچوں کا پابند رہا تھا۔ اگر وہ بار بار اس آگ کے قریب جائے گا تو جلد ہی اس کے لپیٹ میں آتے بھسم ہو جائے گا، پر اپنا خود پر اختیار نہیں رہا تھا۔ اس رات اس نے کال کی تو دوسری ہی بیل پر اس نے کال پک کی تھی۔ زنجبیل گاڑی گلی کے نکڑ پر چھوڑتے برونی دروازے سے اندر آیا تھا۔ زالش اس کی دن رات کی توجہ پہ کھل اٹھی تھی، جانتی تھی وہ آئے گا تبھی آج اس کے لیے اسپیشل کوکنگ کی تھی۔ روم میں آتی ہی اس نے اپنے شوز نکالتے خود کو ریلیکس کیا تو وہ اس کے شوز اٹھاتے ایک طرف رکھنے لگی۔ میں نے چکن چاؤمین بنایا تھا تمہارے لیے، لاؤں؟ اسے خود کو تکتے دیکھ کر جب کچھ اور نہ سوجا تو پوچھ ہی لیا۔ ہاں، زہر تو نہیں ملا ہوگی نا؟ زنجبیل کے طنز پہ اس کی آنکھیں بھرائی تھیں، جنہیں دیکھ کر کے بھی وہ اگنور کر گیا تھا۔ خیر جو بھی ہے لا دو، ویسے بھی بھوک کے مارے جان نکل رہی ہے میری، زنجبیل نے کہتے ساتھ ہی فریش ہونے کے لیے واش روم کا رخ کیا۔ سب دیکھنے میں کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ زنجبیل جیسے اسے پھر سے مل گیا تھا جس کی وہ دیوانی بنی تھی۔ زلش خاموشی سے اس کے سامنے کھانا رکھنے لگی تھی۔ پانی کا گلاس رکھنے کے بعد وہ کچن چائے بنانے لگی تھی۔ زنجبیل نے اس کی غیر معمولی چپ کو فوراً نوٹ کیا تھا۔ ادھر آ کر بیٹھو، وہ حکم دیتے بولا تھا۔ وہ چپ چاپ اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھی تھی۔ سب مکمل تھا، ایک شوہر اور اس کی محبت کرنے والی بیوی جو اس کی ہر بات کو حکم جانتی تھی۔ منہ پہ 12 کیوں بج رہے ہیں؟ زنجبیل نے ایک ہاتھ سے سٹک کے ساتھ چاؤمین کھاتے دوسرے ہاتھ سے اس کی تھوڑی اونچی کرتے چہرہ اپنے سامنے کیا تھا۔ آج زہرا بی بی نے پشمانہ اور ارسلان کا نمبر مانگا تھا اور ساتھ ہی میرا مکمل
अबाउट डेटा भी मांग रही थी। वो अपनी बात मुकम्मल करते मेज पर नाखूनों से खुरच डालने लगी थी। जंजीबील चौंकते हुए मुकम्मल उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ था। फिर उसने आबरूएं चुकाते पूछा, खाने से हाथ रुक चुका था? बता दिया थोड़ा बहुत, वो पुरनीम लहजे में बोली जैसे गुनाह सद हुआ हो। गुड, बहुत शौक है ना तुम्हें कि कोई तुम्हारे पिछलों तक जाए और इन्हें बताए कि वो जल्लिश खान का रिश्ता लेने आए हैं। वैसे भी तो हर जगह अपनी नुमाइश करने तुम खुद पहुंच ही जाती हो। जंजीबील के खलक तक कड़वाहट घुली थी, तभी अंदाज भी हद दर्जा तलख था। खाने की ट्रे पीछे खिसकाई थी। इतनी अच्छी खबर जो दी थी इसने, जबकि ना वो खुद अपनाना चाहता था और ना ही उसे किसी और के लिए छोड़ सकता था। जल्लिश की बर्दाश्त भी जैसे के हर वक्त के तर्ज पर खत्म हुई थी। हाँ तो ठीक है, तुम्हारी जान छूट जाएगी मुझसे, तुम्हें इससे क्या? वो मेरी शादी जिससे भी कर दे, तुम पे तो खुद आकर मुसलत हुई। मैं सजाएं देते दिल नहीं भर रहा ना। वो हल्की सी चीखी थी, तभी जंजीबील ने उसे गर्दन से थामे अपने सामने किया था। बकवास बंद करो अपनी, जब तक तुम मेरे निकाह में हो ऐसी बेहूदगी फैलाने की इजाजत नहीं दूंगा मैं। तुम्हें याद रखना, अब अगर एनेक्सी से बाहर कदम निकाला तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। सड़ती रहना फिर यही। वो गुस्से में फिर पागल हो रहा था। मुझे इनके सामने आपकी माँ ही लेकर जाती है। वो हलक के बल चीखी तो जंजीबील ने इसके मुंह पर हाथ रखा था। बकवास बंद। और रही बात मॉम की, मैं इनसे खुद बात कर लूंगा। ना ही तुम मुझे अब किसी काम के लिए अकेले ड्राइवर या किसी के साथ जाती नजर आओ। वैसे भी करने को 100 बहाने और झूठ होते हैं तुम्हारे पास। वो उसे कड़े अंदाज में सुनाते वहां से उठ खड़ा हुआ था। जल्लिश खुद से खुद नाराज होते उसे इग्नोर करके बैठी रही थी। जंजीबील ने कितनी देर अपने इग्नोर किए जाने पर उसे घूरा था और बिना कोई बात किए वहां से निकल गया। अगले आने वाले दिनों में भी इसका फरार किसी काम नहीं आया था। वो जितना इस लड़की से भाग रहा था वो बुरी तरह से इसके हवासों पर तारी रहती थी। कितनी देर इसकी शक्ल देखने को नहीं मिली थी और ना ही वो खुद जाना चाहता था इसके पास। और फिर वो लौट आया उससे दूर रहते जो हकायत इस पर मुनशकफ हुए थे। जंजीबील अफरीदी को घुटने टेकने पर मजबूर कर गए थे। उस रात वो 2:30 बजे घर पहुंचा था। एक नजर एनेक्सी को देखा, दिल में शिद्दत से ख्वाहिश उभरी थी कि वो एक नजर उसे देखे। फिर खुद को लानत मुलामत की थी कि जंजीबील अफरीदी अपने से कई बरस छोटी लड़की की मोहब्बत में मुतलबा हो गया है। तुम है तुम पे। शायद वो भूल रहा था कि वो इसकी बीवी भी थी, जिस पे बारहा उसने इस अंदाज से हक जताया था। कई देर खुद को डांट डपने के बाद भी सुकून ना मिला तो वो सिगरेट जलाए बालकनी में आकर रुका था। दीवार के पुश से टेक लगाए निगाहें इस तरफ जमाई हुई थी जैसे वो अभी दीवारों की ओर से निकल आएगी। थक हार कर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा जब उसे एक साया सा एनेक्सी की तरफ बढ़ते हुए मालूम हुआ था। ज़ारा ने उसे कॉल करके बताया था कि वो दस्तगीर की तरफ ठहरने वाली है आज रात। फिर तो ये मुमकिन नहीं था कि उन्होंने किसी नौकर को कॉल करके घर की तरफ बुलाया हो। इसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ था। वो माथे पे अनगिनत शिकनों का जाल बछाए तेजी से नीचे आया था। अगले पर उसे जैसे कोई शौक लगा था। वो जो कोई भी था उसने टैक्सी का दरवाजा खोला था और अंदर गायब हो गया था। जंजीबील के दिमाग ने कुछ गलत होने का संदेह दिया था। कहीं जल्लिश दिल में वहम ने सर उठाया था। दूसरे ही लम्हे वो दबे कदमों इसके पीछे आया था। सामने का मनाजर इसका खून खुला गया था। सोई हुई जल्लिश पे झुकता वो शख्स कोई और नहीं, मुंशी जी थे। जंजीबील चील की मांद इन पर झपटा था। आपकी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? अपनी उम्र का ही लिहाज कर लिया होता। कम से कम अपनी वो आपकी बेटियों जैसी है। शेर की धार पर जल्लिश भी सहम के उठी थी। सामने का मनाजर नाकाबिले फहम था। वो मुंह पर हाथ रखे जंजीबील को मुंशी जी से भड़कते देख रही थी। उसे समझ नहीं आया था माजरा क्या है। क्या जंजीबील यहाँ आया था और इसके पीछे मुंशी जी, या फिर मुंशी जी? इसको सांस लेना दुश्वार महसूस हुआ था जबकि वो जल्लिश को कहर बरसाती निगाहों से देखते मुंशी जी का गिरबान थामे इन्हें बाहर ले गया था।
कुछ देर बाद उसने पुलिस सायरन की आवाज सुनी थी। डर के मारे वो अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रही थी। कई घंटे इसी शेषु पेज में गुजर गए थे जब वो अंदर आया था। एलेक्सी का दरवाजा क्यों खुला छोड़ा था तुमने? मुंशी जी का सारा गुस्सा उस पर उतारने लगा था। नहीं, बंद बकवास कर रही हो तुम। मेरे सामने वो शख्स अंदर आया था। अगर मैं ना वक्त पे पहुंचता यहाँ तो बताओ मुझे। इस पे एक बार फिर से वहशत तारी होने लगी थी। जर्लिश का रोना धोना, लाख सफाइयां भी काम नहीं आ रही थी। अपना सारा गुस्सा उस पे निकालते वो बाहर लॉन में आया था। कितने घंटे सिगरेट फूंकते गुजरे थे जबकि निगाह बार बार उस तरफ उठती जहां वो अपनी सारी कफासत निकाल के आया था। वो कब तक और किस किस से उसे बचाएगा, वो भी ऐसे बेनाम सा बन के? कब तक वो उसे दुनिया के वहशी दरिंदों से बचा सकता था जब उसे खुद में हिम्मत नहीं थी उससे अपना नाम देने की? दिल को कहीं करार आया तो वो फिर से इसके पास आया था। वो बेड से टेक लगाए सिसकती हुई नजर आई थी। चेहरे पर थप्पड़ के निशान, बिखरे बाल और उलझा सरापा एक बार फिर उसे नादम कर गया था। इसका कसूर क्या था? वो जिस पे जंजबील को गरूर करना चाहिए था कि वो उसे बेइंतहा चाहती थी। जंजबील को इस पे एतबार करना चाहिए था जिसने इसकी खातिर दुनिया त्याग दी थी। जंजबील ने इसकी थोड़ी से पकड़ते चेहरा ऊपर किया था। मैं सच कह रही हूँ, मैंने दरवाजा लॉक किया था। फिर उसके बाद कोई पहरा नहीं बदला। पहन लिया तो उतारा नहीं मोहब्बत को। और फिर से तब सफाई देने लगी थी। मुझे तुम पे एतबार है। जंजबील के लफ्जों ने उसे नई जिंदगी दी थी। वो बेयकीनी से उसे देख रही थी। जंजबील ने इसके होठों के पास जख्म पर अपने धमकते लब जमाए जो एक बार फिर जद में आया था। वो दर्द सहते सिसक उठी थी। जंजबील उसे छोटी गुड़िया के बाद उठाए बिस्तर तक लाया था और एक बार फिर से जख्म पर मरहम लगाया था। अब के मरहम की नौयत बदल गई थी। इसके लब जर्लिश के जख्मों से चूर वजूद पर ठंडी फुहार की बात पड़ रहे थे। वो 30 साल मर्द एक 16 बरस की लड़की से हार गया था या इसकी साबत कदमी पे कुछ भी कहना ऐब था, पर जीत तो पहाड़ों की शहजादी की ही हुई थी। जर्लिश की बंद पलकों पे भी एक खौफ सा था। वो इसकी हालत देखते उसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता था। तभी वो उसे उठाए अपने कमरे में लाया था। वो मुस्माई सी शहजादों की आर बार रखने वाले इस शख्स और अपनी हैसियत को देख रही थी जो उसे किसी फूल की बात सेज के बिस्तर पर लिटाते पीछे हटा था। जब ही जर्लिश ने उसका हाथ थामा। नहीं जंजबील बीबी जी, मुझे यहाँ मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। जंजबील की आवाज सरगोशी में ढीली थी। वो इसके लिए पानी और पेन किलर लाया था। जर्लिश को कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा था। एक ही रात में उसे फर्श से अर्श पे क्यों ले आया था? ये काया पलट कैसे हुई? कहीं ये ख्वाब तो नहीं? उसे टैबलेट देते ही इस पर गर्म गुलाब उड़ाते आंखें मूंदने का हुक्म दिया था तो उसने फौरन आंखें बंद कर ली थी और लाइट ऑफ करते ही इसके पास आया था। जर्लिश ने इसकी मौजूदगी महसूस करते जंजबील का हाथ थामते उसे अपने लबों से लगाया तो वो सुधा सा मुस्कुरा दिया था। कमरे में गहरी खामोशी थी। जंजबील, वो मुंशी जी क्यों आए थे कमरे में? इसकी खौफ में डूबी आवाज पर जंजबील ने हाथ बढ़ाते उसे बेहद करीब किया था, इतना करीब कि वो इसकी सांसों के आतिश को अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। ये दुनिया ऐसी ही है जरी। अगर आप घर से बेसबान होए ये आपको ठोकरों पे रख लेती है। यहाँ हर शख्स अजब हौसत सा पहने हुए है। इसकी सोचें इसके लफ्जों के साथ नहीं दे रही थी जो जर्लिश के साथ रुनुमा होते वाकयात का कसूरवार खुद को समझ रहा था। तो मुझे काका जैसे लगते हैं। वो अपने मौके पर कायम थी। तुम्हारी सोच पे क्या कहूँ मैं? जर्लिश खान, सो जाओ। पुराने दर्द जागने लगे थे। इसका सर्द अंदाज महसूस करते वो चुप हो गई थी। वो खौफ में मुतलबा ये सोच नहीं कर पा रही थी कि वो जंजबील के कितने पास हो रही थी और इसके इम्तिहान बढ़ रही थी। जंजबील अपनी सोचों में गुम, कभी बेखुदी में इसके कंधे पर लब रख देता तो कभी होंठों को भूसा नसीब होता। वो हर एहसास से आ रही बस मुंशी जी और माल वाले लड़के को सोचे जा रही थी। अगर जंजबील ना होता तो क्या होता इसके साथ? वो जितनी बुज़दिल बन चुकी थी, एकदम खौफ ने झगड़ा तो वो सख्ती से उसकी टी
शर्ट का कॉलर थामे उसके गले लगते बेहद करीब हो गई थी। कुछ देर में इसकी सांसों के रद्दम से अंदाजा हुआ था कि वो सो गई है। वो इख्तियार से उसका सर तकिए पर मुंतकिल करते बाहर निकल गया था। तमाम रात उसे कठिन फैसले लेते गुजरी थी। वो इतना बुज़दिल नहीं बन सकता था कि अपने नाम की चादर उड़ा के लाने वाली को ऐसे हरीस मर्दों की नज़रों का निशाना बनने के लिए छोड़ देता। इस जल्द या बदतर फैसला लेना ही था। उसे ज़हरा को तमाम तर सच्चाई से आगाह करना था।